ఉన్నారు? మాకు తెలుసు మీరందరూ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచి 20 ఎపిసోడ్స్ వరకు ఎంతో వెయిట్ చేసి అక్కడ విన్ అయిన వాళ్ళందరూ ఈ గ్రాండ్ ఫినాలే కోసం ఎంతో ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నారని నాకు తెలుసు. సో మనం గ్రాండ్ ఫినాలే స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇంత అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ని మనకు అందిస్తున్న వారు ద హన్స్ ఇండియా వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళు గర్కి బిర్యానీ కాంటెస్ట్ని. అండ్ ద మెయిన్ స్పాన్సర్స్ విన్నర్ స్పాన్సర్ వచ్చి గోల్డ్ దివ్య రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అండ్ హోమ్ టౌన్ ఫర్నిచర్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్పాన్సర్స్. అండ్ ద ట్రావెల్ పార్ట్నర్ ఈజ్ వెకేషన్స్ ఎగ్జోటికా సపోర్టెడ్ బై రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ మనకున్నారు రెంటల్ పార్ట్నర్ సబ్ రెంట్ కరు. సో 20 ఎపిసోడ్స్ అయ్యేంత వరకు మీ నిరీక్షణ చాలా వర్త్ఫుల్. అండ్ ఇవాళ మనం లైవ్లో కుకింగ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసే ముందు వెజ్ కేటగిరీ మీకు అందరికీ తెలుసండి ఆల్రెడీ. వెజ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి సపరేట్గా లైవ్ కుకింగ్ ఉంటుంది అండ్ నాన్ వెజ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి సపరేట్గా లైవ్ కుకింగ్ ఉంటుంది. సో ఇద్దరిలో కూడా కేటగిరీ వైజ్ విన్నర్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అద్భుతమైన గిఫ్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మీ అందరూ ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని మన ద హన్స్ ఇండియా ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Very good morning, Andy. I think you all very excited to get into the kitchen rather than working or sitting in the seminar hall. First, let me take a privilege to welcome you all. First of its kind that we never had housewives in the college, because we are the college, we are teaching students. And thanks a lot to this Hans India and Gold Diva Oil. They made this housewives in our college. They made it live. Thanks a lot for that. And on behalf of my management, my staff, my dear students, on behalf of them, I give you a warm welcome to spend whole day with us. So today, the day is going to start like this. You all came here, and within a couple of minutes, we'll be starting competition. Chef Karnakar will be explaining you. I think you all know Chef Karnakar. Chef Karnakar is there with us since very long. He's also well experienced, worked in cruise liners, in the hotels and so on. Now he's in the profession of teaching students, or whatever he learned, he is imparting to the students. And we are here as Regency College of Hotel Management. We are here in the field of education of hospitality sector since 1994. We are getting into 25th year. And even recently also, we conducted a couple of cookery competitions on sustainable cuisine, which are organic or healthy eating food. Based on that also, we tied up with one of the NGO. We organized that competition here. And this is little larger scale. That was only a couple of people came. On invitation, they came, they spent time. But here, I think I congratulate Hans India, GM Garu, Saya Reddy Garu and his team. They really made a lot of efforts to gather you here on right category. They went to a couple of communities and they selected you all. I think you're all not less than any executive chef of the hotel. So you're all really proven that you're better than your community or your gated community wherever you stay. So we also very eager to see that what is your hand, what is your taste. And Hyderabad, you know that couple of hotels are very popular for biryani. And I'm sure that tendency will change now. How houses can make better biryanis than what hotels make in Hyderabad. In fact, we also have a restaurant in Hyderabad which sells only biryani. I think you all heard of it, Hotel Astoria. We feel that our biryani is best, but your biryani will be better than them, because home cuisine never been, competed with hotel biryani, because home food is home food. You get any hotels or whatever thousands of crores you invest on, but the taste what you get it from mother at home, that cannot be substituted with whatever exercises or whatever researches you have do it. And now this is a trend that home cuisine we are trying to get into the market now. Even hotels also have big research and development team. They are also trying to find out what is home cuisine and trying to sell it to the guest. But whatever, that same taste cannot be same as like what we made at home. So let me not take much time. Thanks a lot for you being here. And may I call Chef Karnakar here. Thank you. Thank you, Principal Regency College Principal Ramesh Reddy Garu, to organize giving this chance. Me andariki kuda ikkada, yes, andaru claps kattali. Okay, so mali idi cookery final kabatti meer andaru caps pettukunte start cheyandi, lekapothe ledhu. Andaru caps pettukovali, yes. Okay, yes, now we are in finale. Okay,
సో నేను ఫస్ట్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళని పంపించేస్తాను ఎందుకంటే టైం అయిపోతుంది కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళకి టైం ఉంది. సో మీకు ఆల్రెడీ కిచెన్ దగ్గర అండి ఒక అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు. సో మీరు తెచ్చుకున్న అసిస్టెంట్ కుకింగ్ బహుశా మీరు బిర్యానీ చేయకుండా వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళని తెచ్చినట్టున్నారు కాదు. సో ఆ అసిస్టెంట్ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంటారండి. సో నో కుకింగ్ ఏం చేయరు, ఏమైనా కావాలంటే వీళ్ళు అసిస్ట్ చేస్తారు మీకు అంతే. సో అక్కడ కిచెన్లో మీకు ఎక్కడైతే స్టేషన్ అలొకేషన్ చేశామో వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళకి, సో మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక ఏప్రన్ ఉంది, ప్లస్ మీకు క్యాప్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాం. 1.5 kg రైస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు హన్స్ ఇండియా గోల్డ్ దివా వాళ్ళు, ప్లస్ మీకు ఒక ఆనియన్ బేసిక్గా ఇచ్చారు. మిగతా అన్నీ మీరే తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు 10:30కి ఎగ్జాక్ట్గా స్టార్ట్ చేస్తామండి. 1 hour ఇంకా మనకుంది. ఆయిల్ కూడా ఇస్తున్నాం. సో ఎస్, సో 10:30 స్టార్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మేము పంపించి స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో వీల్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద వెజిటేరియన్ పార్టిసిపెంట్స్. First we'll start, we'll see how much it's taking time, then we'll accordingly tell you. Okay, so request all the vegetarian participants to go to the kitchens. The chefs will assist you. Request non-veg to wait here. Non-vegetarian. Only vegetarian go for the participation. ఓకే అండి, నాన్ వెజిటేరియన్ పార్టిసిపెంట్స్. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ వెజిటేరియన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో మీకు నాన్ వెజిటేరియన్ ఇంకా టైం ఉంది, 1 hour టైం ఉంది. సో ఈ 1 hour స్లాట్ టైంలో 1 hourలో మీరు ఇప్పుడు ఉన్న టైంకి మ్యారినేషన్స్ అయి చేసుకోవచ్చు. దానికి కింద కిచెన్ బేకరీ అని ఉంది, మేము స్టూడెంట్స్ షెఫ్స్ మేము అసిస్ట్ చేస్తాము. మీరైతే బేసిక్గా మ్యారినేషన్ అయి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలనుకుంటే మీ ఫ్రిడ్జెస్ కానీ అవి మ్యారినేషన్ చేయడానికి కింద రెడీగా ఉన్నాయి. సో దానికి ఏవైతే కావాలి మసాలాలు అన్నీ మీరు బహుశా తెచ్చుకొని ఉంటారు. సో ఆ టైంలో మీరు అందరు ప్రిపరేషన్ చేయడానికి మేము ఒక కిచెన్ అలాట్ చేసాం. వన్స్ మీరు అన్నీ రెడీ ఉన్నాక కుకింగ్ మాత్రం వెజిటేరియన్ జడ్జింగ్ అయిన తర్వాత నాన్ వెజిటేరియన్ స్లాట్ మీకు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగితే నేను ఇప్పుడే క్లారిటీ చేసేస్తాను. ఓకే డన్. ఓన్లీ మీకు ఇచ్చేది ఆయిల్, ఒక రైస్ ప్లస్ ఆనియన్స్ అంతేనండి, అంతే. English. Okay, now the vegetarian is going to start. Almost now they left, right? So whatever time is there about you going to start the non-vegetarian biryani, in that time you can start marinating your things or masala you want to make. It's downstairs. We have one kitchen allotted for only non-vegetarian. So you can go there and you start doing till the time they finish the vegetarian. Once they finish and vacate, once you're going to occupy the kitchen then, and you start again. Okay? Done. Thank you. చూసారు కదండి, మన గర్కి బిర్యానీ కాంటెస్ట్లో 20 ఏరియాస్లో విన్ అయిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ధన్ అని గుమగుమలాడుతూ స్టవ్వుల మీద అసలు చెమటోడ్చి లైవ్లో కుకింగ్ చేయబోతున్నారు. సో ఒకసారి వాళ్ళ మాటల్లోనే అసలు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇదివరకు బిర్యానీలేమో ఇంట్లో వండేసుకొని వచ్చి మరి వారు వండారో లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా వండారో తెలీదు, గెలిచేశారు. ఆ గెలిచిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు లైవ్లో వాళ్ళ ప్రతాపం ఏంటో చూపడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. మరి సరదాగా వాళ్ళ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. ఏం చేయబోతున్నారు ఇవాళ? హాయ్, నా పేరు లక్ష్మి. నేను మక్నా కాజు బిర్యానీ చేస్తున్నాను. కాజు బిర్యానీ, మక్నా కాజు బిర్యానీ. మక్నా కాజు బిర్యానీ అంటే మక్నా కాజు అంటే ఏంటి? పూల్ మక్నా అని బాగా న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అనమాట. అందుకోసం ఇది ప్రిఫర్ చేశాను. వెజ్లో చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో వెజ్లో ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుందని, ఇది కొంచెం ఫైనల్ కాంపిటీషన్ కదా, సో పేర్లు కూడా వింతగా కొత్తగా మాకు కూడా అర్థం కాని విధంగా ఉంటే డిఫరెంట్ ఉంటుందని ట్రై చేస్తున్నారు కదా, అర్థం అయ్యింది మాకు. ఇంతకీ మంచి పోపులు అన్నీ కూడా వెజిటేబుల్స్ వేసి దంచేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏ వంట చేస్తున్నారు? వెజిటబుల్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను అండి. వెజిటేబుల్ బిర్యానీ. సో కొంచెం ఏమైనా ఫైనల్ రౌండ్ కదా, సో ఏమైనా డిఫరెంట్గా చేయాలనే ఆలోచన లేకుండా వెజ్ బిర్యానీలోనే ఏమైనా స్పెషల్గా చేద్దామని అనుకుంటున్నారా? వెజ్ బిర్యానీలోనే పన్నీర్ అవన్నీ యాడ్ చేసి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో టేస్ట్ మనకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వెజ్ బిర్యానీ అయినప్పటికీ, అని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినట్టున్నారు, అర్థం అవుతుంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే. ఆల్మోస్ట్ 50% అయిపోయిందా? అయిపోయినట్టే. ఇంతకు ఏం వండుతున్నారు? వెజిటేబుల్ బిర్యానీ. వెజిటేబుల్ బిర్యానీ. సో వెజిటేబుల్ బిర్యానీ కామన్ కదా, ఇది వరకు వండేసాం. కొంచెం ఏమైనా స్పెషల్గా ట్రై చేసి ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారా? ఫైనల్ రౌండ్ మరి భారీ గిఫ్ట్లు ఉంటాయి, భారీ గిఫ్ట్లు తీసుకోవాలంటే మనం భారీగానే చేయాలి. సో ఏమంటారు? స్పెషల్ అంటే ఇది పేస్ట్, ఇంకా అది మీరు టేస్ట్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో డిఫరెంట్గా కొంచెం పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి చేయబోతున్నారు అనమాట ఇవాళ చేసే బిర్యానీలో. చూద్దాం మరి మీది ఎంత డిఫరెంట్గా ఉంటుందో. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చేసే డిషెస్ అన్నీ పైన మీ రిలేటివ్స్, మీ పిల్లలు, అలానే మీ వారు అందరూ కూడా లైవ్లో చూస్తున్నారు.
సో ఇంట్లో ఎలాగో చూస్తారు, బట్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంతకీ మీరేం చేస్తున్నారు? మంచి కుక్ చెఫ్ గెటప్లో చాలా సూపర్గా ఉన్నారు. ఏం చేస్తున్నారు? డ్రై ఫ్రూట్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను. డ్రై ఫ్రూట్ బిర్యానీ. సో డ్రై ఫ్రూట్ ఆరోగ్యానికి మంచిది, ఎలాగో మనకు తెలిసింది, చాలా ఎపిసోడ్స్లో చూస్తూ వచ్చాం. ఇంకొంచెం ఏమైనా కాంపిటీషన్ ఫైనల్ రౌండ్ కదా, మనమే విన్నర్ అవ్వాలి అని ఏమన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దాం అనే ఒపీనియన్తో వచ్చారా? ఎస్. ఏంటది? యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టైం నేను కోకోనట్ మిల్క్ యాడ్ చేయలేదు, బట్ దిస్ టైమ్ టేస్ట్ కోసం కోకోనట్ మిల్క్ ఒకటి వాటర్కి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ కోకోనట్ మిల్క్. ఓకే. సో మొత్తం ప్రాసెస్లో వాటర్ బదులు కోకోనట్ మిల్క్ యాడ్ చూద్దాం మరి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో. మా చెఫ్ ఉన్నారుగా డిసైడ్ చేయడానికి ఫైనల్ విన్నర్ని. సో మంచిగా మాకు పాట్ కనిపిస్తుంది, పాట్ బిర్యానీ. పాట్ బిర్యానీ. సో ముందు మీరు చేసిన దానికి ఇప్పుడు ఏంటి డిఫరెన్స్? ఫైనల్ రౌండ్ కాబట్టి కొంచెం ఎగ్జైటింగ్గా పెద్ద పెద్ద గిఫ్ట్లన్నీ గెలుచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చారా? అవును. ఎందుకంత డల్గా చెప్తున్నారు? విన్నాయి గిఫ్ట్లు అలా హుషారుగా తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ మర్చిపోతుంది. అంటే యూట్యూబ్లో ఏమన్నా నేర్చుకొని వచ్చారా ప్రాసెస్ ఇప్పుడే? లేదు. ఓకే, కొంచెం ఫైనల్ రౌండ్ కదా, కొంచెం టెన్షన్ అలా. ఓకే, మాట్లాడుతుంటే ప్రాసెస్ మిస్ అయ్యి ఎక్కడ ప్రైజ్ మిస్ అవుతానని మీ కంగారు నాకు అర్థమైపోయింది. వస్తాను మళ్ళీ మీ డిష్ అయిన తర్వాత వస్తాను. మేడం, మీ చెమ్మట్లు మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అనేది మాకు ఇక్కడ అర్థం అయిపోతుంది. ఏమేస్తున్నారు? జీలకర్ర కనిపిస్తుంది మంచిగా. సో ఏమేమి రెడీ చేశారు, ఏమేమి రెడీ చేయబోతున్నారు? వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసాం, ఇంకా రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో వెజిటేబుల్స్ ఆల్రెడీ కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నారు. సో రైస్ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నారు, తర్వాత మిక్స్ చేసి. ఏం బిర్యానీ? జస్ట్ వెజ్ బిర్యానీ ఆర్ ఏమైనా డిఫరెంట్ ట్రై చేస్తారు? మిక్స్డ్ వెజ్ బిర్యానీ. సో చూసారు కదండి, ఎవరికి వాళ్ళు బిజీగా కాంపిటీషన్లో నువ్వా నేనా పోటీగా జరుగుతుంది ఇక్కడైతే. సో ఎవరు మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి, వంట అయ్యే వరకు, వంట అయ్యాక వచ్చి చెప్పండి రిజల్ట్స్ అనేటట్టే ఉన్నారు. కానీ మనం తెలుసుకోవాలి కదా, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా నాకైతే గుమ్మగుమ్మలు ఆడుతున్నాయి కాబట్టి వెళ్ళక తప్పట్లేదు. మరి ఏం చేద్దాం? మీ పేరు అండ్ ఏం చేసిన కొంచెం డిఫరెంట్. Prabha, I'm Aruna Prabha. So though it's a vegetable, you have to make veg biryani. I have chosen a biryani without vegetables. That's why to make it little more innovative, I'm making a kesari masoor biryani. కేసరి మసూర్ బిర్యానీ. ఓకే, మసూర్ దాల్ లుక్స్ డిఫరెంట్ అండ్ చూస్తుంటే కూడా చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది నాకు. చూద్దాం మరి ఓవరాల్ ఫినిషింగ్ అయ్యాక ఎలా ఉంటుందో. డెఫినెట్గా ఒక లుక్ వేసి తీరాల్సిందే. అండ్ మేడం, మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారు, సారీ డిస్టర్బ్ చేసింది, బట్ స్టిల్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? పద్మలత వెజిటేబుల్ బిర్యానీ. కొంచెం ఏమైనా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తున్నారా, రొటీన్గా చేద్దామని వచ్చారా? ఇంట్లో చేసినట్టే కొంచెం. ఓకే, ఇంట్లో చేసినట్టే చేస్తాను, బట్ మీరే టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి అంటున్నారు. ఓకే. సో మేడం, మీ పేరు అండ్ చాలా బిజీ కనిపిస్తున్నారు, అప్పటికి తప్పట్లేదు. మంచిగా ఆనియన్స్ అలా కట్ చేస్తూనే మాతో సరదాగా ముచ్చట్లు చెప్పండి. ఏం చేస్తున్నారు ఇంతకీ? పన్నీర్ షాహీ బిర్యానీ అండి. ఇట్స్ అ వెజ్ బిర్యానీ. ఇట్స్ నథింగ్ స్పెషల్, జస్ట్ షాహీ బిర్యానీ అండి. టేస్ట్ అండ్ టెల్ ద హౌ ఇట్ ఈస్ బిర్యానీ. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రాజీవ్ నగర్. మై నేమ్ ఈజ్ వరలక్ష్మి. రైట్, ఎనఫ్. ఓకే అండి, అర్థమైంది మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నారో. పర్లేదు, మాకు మీరందరూ కాంపిటీషన్లో పోటీగా పాటించి విన్ అవ్వడమే కావాలి. దానికోసం మేము ఎంతైనా మీకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఓకే అండి, అందరూ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో మనం తెలుసుకున్నాం, ఏ వంటల్లో ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు. సో చూసాం కదా. సో మళ్ళీ కాసేపు తర్వాత వీళ్ళందరినీ పలకరిద్దాం. ఇప్పుడైతే చెమటోడ్చి మొత్తానికి అలా టయర్డ్ అయిపోయి చేస్తున్నారు. వెజ్ కేటగిరీ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ లైవ్ కుకింగ్ చేసేసి చక్క రెడీ అయిపోయారు. నాకైతే గుమ్మలు ఎక్కడికి వచ్చేస్తున్నాయి. సో మామూలుగా కమ్యూనిటీస్లోనే ఓ రేంజ్లో చేశారంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఫైనల్ కంటెస్ట్లో ఒక రేంజ్లో ఉంటాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. మరి ఒకసారి వాళ్ళ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం ఏ డిష్ చేశారు అండ్ ఈ గుమ్మలన్నిటికీ కారణమైన ఆ వంటకం ఏంటో తెలుసుకుందాం. మీ పేరు, ఏ కమ్యూనిటీ నుండి వచ్చారు అండ్ ఏ డిష్ తీసుకొచ్చారు? అర్చన, జనప్రియ హోమ్స్ నుంచి వచ్చాను. నేను వెజ్ దమ్ బిర్యానీ తెచ్చానండి. సో ఫైనల్ రౌండ్ కదా, ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటారు. కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారా లేకపోతే నార్మల్ రొటీన్గా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వేద్దామని వచ్చారా? కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఈ రకంగా ఒక టైం ఇంట్లో చేశాను, అందరికీ సర్వ్ చేసి వాళ్ళది ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నా.
సో ఒకసారి ఇంట్లో తయారు చేసి మీ అందరూ సేఫ్ అని తేలిన తర్వాత లైవ్లో కుకింగ్ చేశారు. థ్యాంక్స్ అండి. ఇంకా చూద్దాం ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరైనా కమ్యూనిటీ మొత్తం కూడా తినిపించి సేఫ్ అని డిసైడ్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో చూద్దాం. మీ పేరు, ఏ కమ్యూనిటీ నుండి వచ్చారు అండి, ఏ డిష్ ఈ లైవ్ కుకింగ్లో చేశారు? హలో అండి, నేను దివ్య ఫ్రమ్ ఆర్క్ హోమ్స్ బొల్లారం. పనీర్ వెజ్ దమ్ బిర్యానీ చేశానండి వాళ్ళు. నేను సో రొటీనా లేదా రొటీన్కి భిన్నంగా ఫైనల్ రౌండ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది కాంపిటీషన్ కదా, డెఫినెట్గా ఇది ఒక మసాలా అన్నట్టు యాడ్ చేశారా? మామూలు బిర్యానీ మసాలా కాకుండా ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా అయితే నేను నా సెల్ఫ్గానే చేసుకుంటాను. ఇవాళ కూడా అదే ఫాలో అయ్యాను. కాన్ఫిడెంట్ నా పైన నాకు. సో ఎనీవే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం గెలవడానికి. ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ మీ పేరు, ఏం తీసుకొచ్చారు? యాజ్ యూజువల్ మంచిగా డెకరేషన్ చేశారు. నా పేరు పద్మ, మాది తెల్లాపూర్ అంబేద్కర్ కాలనీ. నేను వెజ్ బిర్యానీ చేశా. అంతా రొటీన్. అంతే స్క్రిప్ట్ రాసుకొచ్చారా? ఇంకా బిర్యానీ గురించి ఏం చెప్పరా మాకు? బిర్యానీ అంటే మామూలుగా వెజిటేబుల్ అన్నీ వేసి చేశా, అన్నీ వేసి చేశా. సో రొటీనా కొంచెం ఫైనల్ రౌండ్ కాబట్టి ఏమైనా స్పెషల్గా యాడ్ చేశారా? కొంచెం స్పెషల్ యాడ్ చేసిన, అది టేస్ట్ చూసి మీరే తర్వాత చెప్పండి. ఏం స్పెషల్ అనేది మాత్రం చెప్పరే, ఎక్కడ నేట్ చేసుకుంటామని. సరే, మా చెఫ్ టేస్ట్ చేస్తారు, డెఫినెట్గా స్పెషాలిటీ ఏంటో కనిపెడతారు. ఇంతకుముందు విన్ అయ్యారు కదా, అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా పట్టేస్తారు. మీ పేరు? విజయలక్ష్మి అండి, మియాపూర్ ఎల్కేపీ నుంచి వచ్చాను. నేను వెజ్ బిర్యానీ చేశాను, ఓపెన్ చేశాను, గుత్తి వంకాయ కూర, మసాలా కూర చేశాను. సో వెజ్ బిర్యానీ అండ్ గుత్తి వంకాయ అసలు ఎన్ని చేశారండి లైవ్ కుకింగ్లో? దాని బిర్యానీ ఒక్కటంటే మీరు అన్నీ ఇక్కడే చేశారా? వావ్, అసలు ఎంత టైం తీసుకున్నారండి? కరెక్ట్ టైం వాళ్ళు ఇచ్చిన టైమే. మా వాళ్ళు ఇంత కరెక్ట్ టైం ఇస్తే కూడా మీరు ఇన్ని డిషెస్ చేశారంటే అదుర్సండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత ధనాధన్ ఫాస్ట్ కదా మీరు, బాగా ఇంట్లో వంట కూడా 10 నిమిషాల్లో చేసేలాగా ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఇన్ని చేసేసారు టప్ప 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 అని. మొత్తానికి చూద్దాం మరి విన్నర్ అవుతారు లేదు. ఆల్ ది బెస్ట్. వాహిదా బేగం, సైడ్ 3 బోరాబండ. దమ్ వెజ్ బిర్యానీ. दम वेज भी स्पेशलिटी रूटीन है, टेस्ट करने के बाद समझते. ఓకే, మీరు బాగా అలసిపోయారని మాకు అర్థమైపోయింది. మీరు ఇప్పటి వరకు అలా అలా గుక్క ఆపుకొని ఇప్పుడే వాటర్ తీసుకున్నారు చూసారా, మాకు అర్థమైంది ఎంత కష్టపడారు అనేది. సో ఏం తీసుకొచ్చారు? మంచిగా డెకరేట్ కూడా చేశారు ప్లేట్ మొత్తము సర్వ్ చేయడానికి. ఏం లేదమ్మా, బిర్యానీ, కూరగాయలు, పద్మలత, కుక్కుడు పెళ్ళి, అప్పన్న టవర్స్, బిర్యానీ చేశాను. ఈ స్పెషల్ ఏంటంటే జాఫ్రాని పాలల్లో వేసాను, కొబ్బరి పాలు వేసాను, అంతే. అప్పటికంటే ఇప్పుడు కొంచెం వెరైటీ. అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు, కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వేసాను అంతే. ఒక్క మారు వేసాను అంతే. మనం ఒక్కసారి చేస్తే 100 సార్లు చేసినట్టు. చూద్దాం అది ఎంత టేస్ట్ ఇస్తుందో. ఒక్కసారికైనా చాలండి, మంచి టేస్ట్ ఉంటే చాలు. మీరు లేడీ భాష. शीतल शर्मा, अत्तापुर जनप्रिया, स्मोकी दम बिरयानी, कोल फ्लेवर. ఓకే ఓకే, చూస్తున్నాం అన్నీ ఆల్మోస్ట్ పసుపు, కారం, ఇంగ్రీడియంట్స్, మిరియాలు. అసలు ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పక్కర్లేదండి, చూస్తే అలా అని బిర్యానీలో వేసి ఇవే చేయాలని అర్థమైపోతుంది. చాలా సింపుల్గా తెలిసిపోతుంది ఏమేమి మీరు వాడారు, ఏంటి, దేనివల్ల టేస్ట్ వచ్చిందని. మీ మాటలో ఫర్ బెస్ట్ టేస్ట్ ఆర్ ఫ్లేవర్ వాట్ హ్యావ్ యూ యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా అదర్ దాన్ దిస్? मेरे हाथ का फ्लेवर. ఓకే, దాట్స్ వండర్ఫుల్. నా చేతి వంట అంటున్నారు, అంతకు మించి ఉందా అండి? చూద్దాం మరి తన చేతి వంట. అందరి చేతి వంటల్ని అలా దాటేసి వస్తుందేమో మరి. మేడం మీ పేరు? స్వర్ణశ్రీ అండి, స్వర్ణశ్రీ, ప్రశాంత్ నగర్, వనస్థలిపురం. పనసకాయ బిర్యానీ అండ్ పాలకూర పెరుగు చట్నీ. సో అన్నీ కూడా ఇక్కడే లైవ్ కుకింగ్, అన్ని డిష్ కాంబినేషన్ అన్నీ కూడా. ఏంటి స్పెషల్ అప్పుడు చేసిన పనసకాయ బిర్యానీకి ఇప్పుడు లైవ్ కుకింగ్లో చేసిన బిర్యానీకి? సేమ్ టేస్ట్ ఉంటుంది, మేబీ కొంచెం టేస్ట్ మారచ్చేమో, హడావుడిగా అలవాటు లేక ఉండడంలో. తెలుసా అండి, యాక్చువల్గా ఎంతోమంది విన్ అయ్యే వాళ్ళు హడావిడిగా అయ్యో అసలు ఇంత అర్జెంటుగా చేసేసాను అనేవాళ్ళే విన్ అయిపోతుంటారు. మరి చూద్దాం మీ లక్ ఎలా ఉందో. సో అప్పుడు విన్ అయ్యారు ఈ బిర్యానీతో, సేమ్ ఫాలో అయిపోయారు, సేమ్ రూట్. చూద్దాం మరి ఎంతవరకు నెగ్గుకొస్తారో మన కాంపిటీషన్లో. మీ పేరు అండ్ ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, మీరు తీసుకొచ్చిన బిర్యానీ? నా పేరు నిఖిత, నేను జీడిమెట్ల మోడీ బిల్డర్స్ నుంచి వచ్చాను.
నేను చేసిన బిర్యానీ బేబీకార్న్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ. స్పెషాలిటీ అంటే బేబీకార్న్ అండ్ స్పైసెస్ అంతే. సో బేబీకార్న్ అండ్ స్పైసెస్ స్పెషల్ ముందుతో పోలిస్తే, అంతేనా? ఓకే, చూద్దాం మరి ఎంత స్పెషల్గా ఉంటుందో మీ బిర్యానీ. आपका नाम और మీరు చేసిన డిష్ का नाम स्पेशलिटी बोलो. मेरा नाम है वरलक्ष्मी फ्रॉम राजीव नगर. నా బిర్యానీలో స్పెషల్ షాహీ పన్నీర్ మసాలా, పన్నీర్ బిర్యానీ ఫ్లేవర్, పంజాబీ ఫ్లేవర్. సో ఇంట్లో అందరికీ నచ్చింది, ఈవెన్ హన్స్ ఇండియా కమ్యూనిటీ వాళ్ళ దాంట్లో నచ్చింది. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మొత్తానికి అందరినీ మెప్పించి ఇక్కడికి పట్టుకొచ్చారు. మా చెఫ్ని కూడా మళ్ళీ మెప్పించాలి విన్ అవ్వడానికని. చూద్దాం మరి. డెకరేషన్ కూడా బాగుంది. సో ఇవన్నీ కూడా క్విక్గా ఇప్పుడు చేసిందే. సీరియస్లీ అర్థమైంది మీ ఆవేదన, నాకు అర్థమైంది. అది చెమట్లు అర్థమైపోయింది, కానీ చెమట మాత్రం వేయలేదు కదా మా బిర్యానీలో. థ్యాంక్ యూ. అలా కూడా టేస్ట్ వస్తుందని ఇప్పుడే మాకు అర్థమవుతుంది. దయచేసి ఈ పని మాత్రం ఎవరు చేయకండి. మాకు చాలా నేచురల్ ఫ్లేవర్సే కావాలి. మీ పేరు చక్కగా ఏంటండి అసలు వెరైటీగా కనిపి, వేడి వేడి బాదమా? రైస్ సూప్. రైస్ సూప్ బిర్యానీ చేసేటప్పుడు అది మనం న్యాచురల్గా కింద పోసేస్తాం. సో అలా కాకుండా అలా సూప్ కింద చేసి దాంట్లో పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసి తాగితే చాలా హెల్దీ. సో ఇంత మంచి హెల్తీ టిప్ కూడా మీ డిష్ రూపంలోనే చూపించేశారు. అండ్ ఈ డెకరేషన్ కూడా చాలా బాగుంది, గ్రీనరీగా మంచిగా. అండ్ చెప్పుకోవాల్సిందే దీని గురించి మనం, గోల్డ్ దివ్య డ్రై ఫ్రూట్ బిర్యానీ సూపర్ అండి. మా స్పాన్సర్ పేరుని ఇంత హైలైట్ చేస్తారనుకోలేదు. ఒకసారి అందరు గట్టి చప్పట్లు కొడదామా మనం? గోల్డ్ దివ్య, ద హన్స్ ఇండియా, హెచ్ఎం టీవీ, సూపర్ గోల్డ్ దివ్య డ్రై ఫ్రూట్ బిర్యానీ సూపర్ అండి. మీకు మా మీద ఇంత ప్రేమను అనుకోలేదు. మీ అందరు కూడా ఇలానే మమ్మల్ని ప్రేమిస్తుండని ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఇంత అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్. ఫైనల్ రౌండ్ వరకు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చారంటే ద క్రెడిట్ గోస్ టు ద హన్స్ ఇండియా అండ్ ద ప్రైజ్ స్పాన్సర్స్ ఆర్ గోల్డ్ దివ్య మీరు చెప్పినట్టు. అదర్ దాన్ దిస్ మనకి హోమ్ టౌన్ ఫర్నిచర్స్ వాళ్ళు కూడా స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు. రెంటల్ పార్ట్నర్ ఇస్ సబ్ రెంట్ కరో అండ్ వెకేషన్ ఎగ్జాటికా ఇస్ అవర్ ట్రావెల్ పార్ట్నర్. అబ్బా ఒక వాతావరణం, గుడిలో వాతావరణం, ఇక్కడేమో ఆల్మోస్ట్ నూతన వధూవరుల టైపులో క్రియేట్ చేశారు. రమణీస్ కిచెన్. వెల్కమ్ టు రమణీస్ కిచెన్. సబాష్, వాహ్వా, ఏం చెప్పారు అసలు? పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి, జన్మభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. రీసెంట్గా మన కాశ్మీర్లో జరిగిన మిలిటెంట్స్ ఇది అవ్వటం వల్ల వాళ్ళందరికీ నివాళులు అర్పిస్తూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి కాశ్మీరు లోయలో కన్యాకుమారి ఓ చందమామ ఇన్స్పిరేషన్తో కాశ్మీర్లో దొరికే యాపిల్స్, గ్రేప్స్, మళ్ళీ దాంట్లో కేసరి, అవన్నిటితో బిర్యానీ తయారు చేశాను. వెజిటబుల్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆల్సో which gives us hidden deficiency of vitamins according to Indian Institute of Nutrition. ఇన్ని ఫాలో అయ్యి మీరు చేశారంటే డెఫినెట్గా అద్రోహో రేంజ్లోనే ఉంటుంది. This is raita, this is mushroom munch, and this is sprouts, and this is grapes juice. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ డిష్ కాంబినేషన్ ఇక్కడే చేశారు సక్సెస్ఫుల్గా. ఇంత త్వరగా ఎలా చేయగలిగారండి అసలు? సూపర్ మీరు అసలు. That you have given to me. దాట్స్ వావ్. అసలు వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ క్రెడిట్ గోస్ ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ, మన గోల్డ్ దివ్య వాళ్ళ స్పాన్సర్స్. ఇంత మంచి వాళ్ళు ఉండబట్టే మనందరం ఇవాళ ఇక్కడ కలుసుకోగలిగాం. My heart, full heart here also, with full heart to make you to taste this biryani. That's why I used all those things in my making. డెఫినెట్గా అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఎంతో ప్రేమగా బిర్యానీ చేశాను అంటున్నారు, మొత్తానికి మనసు పెట్టి చేశానని. చూద్దాం మరి మీ మనసు పెట్టి చేసిన బిర్యానీ ఎంతవరకు విన్ అవుతుంది అనేది. ఆల్ ది బెస్ట్. మీ పేరు? నా పేరు లక్ష్మి అండి. మెథడిస్ట్ కాలనీలో పార్టిసిపేట్ చేశాను, అప్పుడు విన్నారు కదా. ఈరోజు మక్నా కాజు బిర్యానీ అండి. పూల్ మకానాతో చేశాను. పూల్ మకానా, కాజు, పన్నీర్ కలిపి చేశాను. సో ఏమైనా చెప్పలేదు. యాపిల్ ఏంటి కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్లో, నాకైతే మంచి బాతులా కనిపి, అంతేనా? హన్స్ ఇండియా
ఎంత క్రియేటివ్ అండి మీరు, ఒక్కొక్కరు మీ క్రియేటివిటీ చూస్తుంటే అసలు చాలా ముచ్చటేస్తుంది నాకైతే. హన్స్ ఇండియా కాబట్టి ఒకసారి తీసుకోండి. హన్స్ ఇండియా వాళ్ళకి స్పెషల్గా క్రియేటివ్గా సింబాలిక్గా మీరు స్వాన్ని పెట్టారే, సూపర్ బాగుందండి. చాలా సింపుల్గా అయినా అదరహో అని ఇలాగ పెట్టారు మొత్తానికి. చూడండి మీకు ఫ్యాన్స్ పెరిగిపోతున్నారు మీ స్వాన్కి, మా హన్స్ ఇండియాకి. సో అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు కదా ద హన్స్ ఇండియా ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇవాళ ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్ని మొత్తం వీక్షించండి. నా పేరు సుధా, శాంతిబాగ్ అపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చాం, బేగంపేట. నేను కొబ్బరి పాలతోటి బిర్యానీ చేశాను, పాట్ బిర్యానీ. మంచిగా పాట్ బిర్యానీ చేశారు. ఏంటండి ఇన్ని బాతుల్ని వాళ్ళు చూస్తారు ఫ్యాన్స్, ఎక్కడ చూసినా పాపం వాడికి నీళ్ళు ఒక్కటే తక్కువ, పాపం ఎక్కడ ఈదాలా అని చెప్పి కాస్త ఆలోచిస్తున్నాయి. సో అందుకే ఇక్కడ చెంబు నీళ్ళు కూడా పెట్టారే, అక్కడ నుండి ఇలా వచ్చి పాక్కొచ్చి ఇలా స్వాన్ దాహం తీర్చుకోవడానికి. అంతేనా? కరెక్ట్గానే చెప్పానా? ఓకే, నేను కూడా టాలెంటెడ్ అయితే. పాట్ బిర్యానీ చేశారు మొత్తానికి. సో ఓకే, స్టవ్లోనే ఆల్రెడీ పాట్తోనే బిర్యానీ లోపల పెట్టి చేశారు. సో చేసిన తర్వాత పాట్లో వేయలేదు కదా? ఓకే, సో విత్ పాట్, గుడ్, బాగుందండి. మీ బౌలే చాలా అందంగా ఉంది మొత్తానికి. ఇంకేం చెప్పమంటారు? మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా ఆల్రెడీ డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తున్నాను. మసూర్ కేసరి మసూర్ బిర్యానీ. సో మసూర్ పప్పుతోని కర్రీ చేసి విత్ కేసర్ రైస్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్. So it's little different from the normal vegetarian biryanis. సో అర్థమైంది చూడగానే. సో నార్మల్ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ, సో ఈవెన్ కలర్తో సహా ఎవ్రీథింగ్, ద లుక్ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్లీ డిఫరెంట్, వాట్ ఎవర్ ద ఎస్ కేసర్ లుక్ ఈజ్. I have put only carrot, then I have used kesar and I have made a dal like a vegetable. So it looks very simple but seems very interesting. The chef will definitely taste it and let's see who becomes a winner. All the best. It should be hot. I hope the chef comes soon. It's supposed to be taken very hot. Definitely. సో చూసేసాం కదండి అన్ని బిర్యానీస్ డిఫరెంట్గా. లాస్ట్ రౌండ్ ఫైనల్ రౌండ్ కాబట్టి ఎంతో ఎగ్జైటింగ్గా ఎంతో చలాకీగా చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, మనసు పెట్టి చేసిన వాళ్ళు. కొందరైతే మా చేతి వంట చూడండి, మా చేతి వంటలోనే తేడా ఉంది, మేము నార్మల్ బిర్యానీ చేసిన అని చెప్పిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. చూద్దాం, అందరి బిర్యానీస్ కూడా మా చెఫ్ వచ్చి టేస్ట్ చేస్తారు, రేటింగ్ ఇస్తారు ఇది వరకు లాగే. అండ్ చూద్దాం ఈ ఫైనల్ రౌండ్లో ఎవరు విన్నర్ అవ్వబోతున్నారో. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ విన్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళే ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీ నుంచి. ఇది ద బెస్ట్ కాంపిటీషన్. చూద్దాం, లెట్స్ సీ హూస్ ద విన్నర్. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా టిప్ చెప్తారా అండి? హెల్త్ టిప్స్. ఎస్, వీఆర్ కమింగ్ టు యూ. నేను డ్రై ఫ్రూట్ బిర్యానీ చేశాను కదా, సో దాని మీదే ఒక చిట్కా చెప్తాను. ఏంటంటే మనం అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసి దాంట్లో కొద్దిగా నువ్వులు వేరుశనగ పప్పు కూడా యాడ్ చేసి దాన్ని మిక్స్ చేసి పెట్టుకుని ఎనీ ఫ్రైస్ ఆర్ ఎనీ గ్రేవీ ఎనీ కర్రీలో వేసి పెడితే చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది పిల్లలకి, ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళకి కూడా. సో పిల్లలకి పెద్దవారికి అందరికీ పనికొచ్చే మంచి హెల్త్ టిప్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇంకెవరైనా మంచి హెల్త్ టిప్ చెప్తారా? సో అందరూ నాకు తెలిసి ఎవరు విన్ అవుతామా అనే టెన్షన్లో ఉన్నట్టున్నారు మొత్తానికి. సో అందుకే టిప్స్ ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతానికి బయటికి రావట్లేదు, అర్థమైంది మాకు. ఇంకేమైనా చెప్తారా వితౌట్ ఎనీ టెన్షన్ హెల్త్ టిప్స్? సో మంచి పాటలు పాడతారా అండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో? ఎనీవన్ హూ విల్ సింగ్? ఎవరైనా మంచి సాంగ్ పాడతారా? పాడమని నన్ను అడగవలేనా, పాటలు వస్తే పాడనా? పాడనా? మానవ జాతి మనుగడకే ప్రాణం పోసింది మగువా, త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నిధి మగువా. మానవ జాతి మనుగడకే ప్రాణం పోసింది మగువా, త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నిధి మగువా. ఒక అన్నకు ముద్దుల చెల్లి, ఒక ప్రియునికి వలపుల మల్లి. ఒక అన్నకు ముద్దుల చెల్లి, ఒక ప్రియునికి వలపుల మల్లి. ఒక రామయ్యకి కన్న తల్లి, ఒక రామయ్యకి కన్న తల్లి.
सकलावनिके कल्पवल्ली आ మానవజాతి మనుగడకే ప్రాణం పోసింది మగువా త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నిధి మగువా. థ్యాంక్ యూ అండి, చాలా చక్కగా ఇందరిని చూసి మీరు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యానని చెప్పారు. సో డెఫినెట్గా ఆ ఇన్స్పిరేషనే మాకు కావాలి. సో అందుకోసమే లేడీస్ కోసం స్పెషల్గా ఈ గర్కి బిర్యానీ కాంటెస్ట్, అలానే విన్నర్స్ అయిన వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ పిలిచి ఫైనల్ రౌండ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అండ్ మంచి మంచి గిఫ్ట్స్ కూడా స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు గోల్డ్ డివియా వాళ్ళు. సో ఒక్కసారి మీ అందరి డిషెస్ టేస్ట్ చేయడానికి మనందరికీ సుపరిచితమైన చెఫ్ కరుణాకర్ గారు ఉన్నారు ఆల్రెడీ. అండ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రమేష్ రెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కమింగ్. సో మీరు ఒక్కసారి మా డిషెస్ అన్నీ గుమగుమలాడుతున్నాయి, మీకు ఇది పెద్ద పరీక్ష అని చెప్పుకోవచ్చు. మేము అందరూ విన్నర్సే, కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ విన్నర్స్. సో మీ మాటల్లో ఒక మాట మాట్లాడేసి టేస్ట్ చేయడానికి వచ్చేస్తే విల్ సీ. రైట్, ఎస్ అండి, మీరు అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ జాబ్. ఎందుకంటే మీరంతా ఆల్రెడీ విన్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు. సో డిఫరెన్సెస్ ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు, బహుశా మైన్యూట్ పాయింట్స్లో ఉండొచ్చు డిఫరెన్స్ అది. బట్ ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత తెలుస్తుంది. చూడ్డానికైతే అండ్ స్మెల్ ఆల్సో ఇన్ ద హాల్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ నౌ. మీరు వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఐ కుడ్ సీ ద అరోమా అరౌండ్ ద హాల్. సో లెట్ us see now. Cross fingers for everybody is going to win. And it is basically competition for us. So let us hope for best chef Karnaka. Yeah. ఓకే, హలో ఎవ్రీవన్ అండి. సో నాకు ఫస్ట్ ఇన్ని బిర్యానీస్ ఇన్ని ఎపిసోడ్లో టేస్ట్ చేయని ఆపర్చునిటీ మా ప్రిన్సిపల్ రమేష్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మీ అందరు క్లాప్స్ కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరందరు ఇక్కడ ఫైనల్లీ రీజెన్సీ కాలేజ్లో వచ్చారు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నన్ను అయితే మెప్పించారు, ఇప్పుడు సార్ గారు ఉన్నారు, మీరు సార్ని కూడా మెప్పించాలి మీరు విన్నర్ అవ్వాలంటే. ఆల్రెడీ మీరు విన్నర్స్ కాబట్టి సో విల్ స్టార్ట్ ద జడ్జింగ్. థ్యాంక్ యూ. సో ఆల్రెడీ వెజ్ కేటగిరీ వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రిపేర్ చేసుకొని వచ్చేసారు కదా. మరి నాన్ వెజ్ వాళ్ళు లైవ్ కుకింగ్ చేస్తున్నారో ఒకసారి వెళ్ళి సరదాగా చూసేద్దామా వాళ్ళు ఏమి వండుతున్నారో. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళది కూడా ఉంది. హలో అగైన్. సో ఆనియన్సే కనిపిస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు నాకు లైవ్ కుకింగ్ జోన్లో ఏడిపించేసాయి ఈ ఆనియన్స్ నన్ను. మరి ఇప్పుడు మాత్రం చల్లగా కాస్త చల్లబడ్డాయి అనుకుంటా. సో మొత్తానికి డెకరేషన్ బాగుంది. సో ఏమేమి చేశారు ఈ మీకు ఇచ్చిన టైంలో, లైవ్ కుకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది షేర్ చేసుకోండి. చాలా బాగుంది. మటన్ బిర్యానీ, కీమా బిర్యానీ అండ్ రైతా. ఇంట్లోకి ఇక్కడికి పెద్ద తేడా ఏమి అనిపించలేదు, ఎందుకంటే అందరు బాగానే కోఆపరేట్ చేశారు కదా. సో ఎస్పెషల్ మీరు కూడా మాకు తెలిసే కదా, లాస్ట్ టైం మిమ్మల్ని మీట్ అయ్యాం కదా. సో భయం ఏమి అనిపించలేదు, హోమ్ కుకింగ్ అలానే అనిపించింది నాకైతే. గర్కి బిర్యానీ అంటే గర్కి బిర్యానీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఇంత మంచిగా చెప్పారు. నేను కూడా తెలిసిన వ్యక్తినే కాబట్టి బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అంటున్నారు. సో మొత్తానికి ఎవరు కొత్త మనుషులాగా అనిపించలేదు, ఒక ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణంనే తీసుకొచ్చింది. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ అవర్ ద హాన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ. హాయ్ అండి, ఏం తీసుకొచ్చారు? మటన్ బిర్యానీ, సౌత్ అండ్ పార్క్, షరీఫునిసా రాయలసీమ మటన్ బిర్యానీ. రాయలసీమ మటన్ బిర్యానీ. రాయలసీమ అంటే ఎలా ఉండాలండి? మాది కూడా రాయలసీమ. అసలు కత్తులు బాంబులు పేలాలి మనం వేయగానే. కొంచెం గట్టిగా బిర్యానీ పేరు చెప్పారా? మటన్ బిర్యానీ. మటన్ బిర్యానీ సక్సెస్ఫుల్గా మీ దగ్గర ఈ మాత్రం సౌండ్ రప్పించానంటే గ్రేట్ నేను. ఓకే, మొత్తానికి ఈ చట్నీ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా నాకు చూడగానే ఎమ్మీగా టేస్ట్ చేయాలనిపించేలా ఉంది. రెడ్ చిల్లీ. సో రెడ్ చిల్లీ చట్నీ, దీంట్లో టేస్ట్ బాగుంటుందా కాంబినేషన్లో? సూపర్ కాంబినేషన్. సో లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మీకు లైవ్లో కుకింగ్ చేస్తుంటే? చాలా బాగుంది. సో ఆల్ ది బెస్ట్. మీ పేరు, आपका नाम, बिरयानी का नाम, अपार्टमेंट का नाम? चिकन बिरयानी. मेरा नाम विद्या, तेलापुर, अम्बेडकर कॉलोनी. स्पेशलिटी कुछ भी नहीं, रेगुलेटरी. सो रेगुलर टेस्ट करने के बाद मैं बोलती, చెఫ్ बोलता. హాయ్, అరుణ నా పేరు. ప్రశాంత్ నగర్ వనస్థలిపురం నుండి వచ్చాను. ప్రాన్స్ బిర్యానీ. సో ప్రాన్స్ బిర్యానీ చేసుకొచ్చారు. సో చెక్క అని చెప్పి మీకు ఇచ్చిన టైంలో సో స్పెషల్గా ఏం వేశారు ఇవాళ? ఫైనల్ రౌండ్ కాంపిటీషన్ కొంచెం థ్రిల్లింగ్గా, ఈ కాంపిటీషన్లో విన్ అవ్వాలో 2-3 ఐటమ్స్ ఎక్కువ వేయాలని ఏమైనా ఆలోచన ఉండిందా?
ఏం లేదు, హోమ్ మేడ్ మసాలాస్ అన్నీ. చాలామంది ఎక్కువ ఇంట్లో వేసిన ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న మసాలాస్ని నమ్ముకుంటారు, లైక్ అంతా బాగుంటాయి అని చెప్పి ఓన్గా దంచి వేస్తారు కాబట్టి. సో చూద్దాం మరి మీ హోమ్ మేడ్ మసాలా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తుందో లేదో. మీ పేరు? నా పేరు సీమా, సహారా స్టేట్ నుంచి వచ్చాను. సహారా స్టేట్. ఓకే. చికెన్ బిర్యానీ, బాస్మతి, దమ్కి బిర్యానీ. స్పెషాలిటీ ఇంకా మీరే చెప్పాలి. మీరు నవ్వారు కదా, అదే మాకు స్పెషాలిటీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. సో ఇక్కడ వారెవర్ ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నట్టు నేను ఇప్పుడు పాట పాడుకోవాలి మొత్తానికి. మజ్బూబ్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ ద స్పైస్ మిక్స్ మెథడ్ సూపర్బ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ద హ్యాండ్స్ ఇండియా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సీమా సుల్తానా గారు ఫ్రమ్ బోరబండ. సో చెప్పండి మీ స్పెషాలిటీ ఇన్ యువర్ డిష్. స్పెషాలిటీ అంటే ఇట్స్ అన్ అరేబియన్ బిర్యానీ. It's an Arabian biryani, that's it. And one more thing, it's I made this with black lemon, but we won't find here. That's why. Where do you find this black lemon? I brought from Bahrain only. బహ్రెయిన్. గ్రేట్. అసలు ఇక్కడ లభించని దాంతో మీరు తీసుకొచ్చేసారే, గ్రేట్ అండి. సో అండ్ వీ కెన్ సీ ఆల్ ద మెథడ్ ప్రాసెస్ హౌ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ డిష్. దాట్స్ వండర్ఫుల్, సంథింగ్ డిఫరెంట్ కంపేర్డ్ టు అదర్స్. That's great అండి. So we can see everything, the spice mix, ingredients and the method explained in very much detail. Thank you so much. All the best. అందరు కూడా మా ద హాన్స్ ఇండియా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉంటారు, బట్ స్టిల్ డూ సబ్స్క్రైబ్ హూ ఎవర్ నాట్ డన్ టిల్ నౌ. సో ఇవాళ మన ప్రైజ్ స్పాన్సర్స్ గోల్డ్ దివ్య రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఆల్రెడీ మీ కాలనీస్లో వచ్చినప్పుడు పరిచయమే. అండ్ హోమ్ టౌన్ ఫర్నిచర్ వాళ్ళు వన్ ఆఫ్ ద అదర్ స్పాన్సర్స్. అండ్ ద ట్రావెల్ పార్ట్నర్ ఈజ్ వెకేషన్స్ ఎగ్జోటికా. మీకు ఎప్పుడు చెప్తున్నాను, మీరు ఎక్కడైనా పిల్గ్రిమేజెస్ ఆర్ హనీమూన్ ట్రిప్స్ ఆర్ వెకేషన్ ట్రిప్స్ వెళ్ళాలనుకుంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అవర్ ట్రావెల్ పార్ట్నర్ వెకేషన్స్ ఎగ్జోటికా. మా టీం ఇక్కడే ఉన్నారు. మీరు బెస్ట్ డిస్కౌంట్స్ అండ్ ఆఫర్ ప్రైజెస్లో తీసుకోవచ్చు ఎనీ హాలిడే ప్యాకేజెస్. ది హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ వాళ్ళు అందరికీ ఇచ్చే సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రైస్ 900 రూపీస్, కానీ మీరందరూ ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడున్న వాళ్ళకి స్పెషల్ ఆఫర్ మీద ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ 600 రూపీస్. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ న్యూస్ పేపర్. ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీలో మీకు ఇదివరకే చెప్పినట్టు ఉమెన్ కోసం స్పెషలీ 1 పేజ్ డైలీ ఉమెన్ కోసం వాళ్ళ గురించి హైలైట్ అయిన వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్స్లో ఏ రంగాల్లో వాళ్ళైతే పై స్థాయికి వచ్చారో వాళ్ళందరి గురించి కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది, దట్ టు ఎవ్రీ డే. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ అండి, ఉమనియా అనే పేజ్తో ఎవ్రీ డే కూడా వస్తుంది మనకి. అండ్ అలానే స్పోర్ట్స్ జోనర్ అండ్ యూత్ కోసం స్పెషల్లీ యంగ్ హ్యాండ్స్ అనే పేజ్ కూడా ఉంది. సో డిఫరెంట్ జోనర్స్ అండ్ సిటీ ట్యాబ్లాయిడ్లో జోనల్ వైజ్ కూడా ప్రింట్ చేస్తారు ప్రతిరోజు. సో దిస్ ద బెస్ట్ న్యూస్ పేపర్ సో ఫార్. సో మీ అందరికీ కూడా నచ్చుతుంది డెఫినెట్గా. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ. అండ్ ఇప్పుడు మన నాన్ వెజ్ బిర్యానీస్ టేస్ట్ చేయడానికి మా రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ నుంచి ప్రిన్సిపల్ రమేష్ రెడ్డి గారిని ఇన్వైట్ చేసేద్దాం. గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే. Good afternoon, Andy. I think in the hot summer we need to taste hot biryani. So far we tasted vegetable biryani, and every biryani is unique, and it was very tough for us to decide who's the winner, because you're already winners in your venues, right? So the margins of participants are winner to runner or runner to participant, it may be very marginal. It may be differs with amount of salt used or amount of water used. That also makes a lot of difference in your ultimate product. So let me not take much time. I think you already know our chef Karunaka here, and as I want to tell you about what we are here. We are about 25 years old college. We are not too young, and 25 years of experience is I think enough to judge your biryanis, to give you more confident about why we are here. And our students also go and participate competitions around across the country. Even our students go and participate in national level cookery competitions, state level, or Bangalore, or Pune, so on. Every year we go about 4-5 venues to participate. And our preparation is like minute, point to point we take, and we consider every point into account and see that how to compile this. So why I'm saying you all these things basically is we have enough knowledge about how to judge. It's just not only
what it tastes, and before that taste also how it is made, what you used, how much time you take, and what technicality involved and all. That also we may look at it. But ultimately, primary concern is only a taste. Right? Thank you all. Mr. Karnakar would like to again share something. వెల్కమ్ ఆల్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అండి. ఎస్, సో లైవ్ కుకింగ్ ఎలా ఉంది మీకు? చాలా బాగుంది. సో మేము తొందరగా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రోగ్రామ్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సార్ రమేష్ రెడ్డి గారు అండ్ అలానే కరుణాకర్ గారు. సో వస్తున్నారు, మీ డిషెస్ అన్నీ రెడీగా స్పెషాలిటీ గురించి చెప్పేయండి వాళ్ళతోనే. అండ్ ఏమైనా క్వెరీస్ వాళ్ళు అడిగితే కూడా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు వాళ్ళకి క్లారిఫై చేయండి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మార్కింగ్ ఉంటుంది ప్రతి దాన్ని బట్టి కూడా. సో ఫైనల్ రౌండ్కి వచ్చారు అందరూ విన్నర్సే. ఇక్కడ విన్నర్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి అగైన్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్ కాదు, వ్యూయర్స్ కూడా ఆల్రెడీ తెలుసని ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ వాళ్ళు ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ 900 రూపీస్కి ఇస్తున్నారు అందరికీ. కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి అండ్ విన్నర్స్ అందరికీ కూడా స్పెషల్ ఆఫర్ ప్రైస్ మీద ఇయర్లీ 600 రూపీస్కి ఇస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ. మీకు ఇదివరకు చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ ఏ ఉమనియా పేజ్ స్పెషల్లీ ఫర్ ఉమెన్ డైలీ పేజ్ ఆర్ట్స్. ఏం చేయబోతున్నారు? నేను ఈరోజు ట్రై కలర్ బిర్యానీ చేయబోతున్నాను. ట్రై కలర్ ఓకే. అండ్ ఇట్స్ డెడికేటెడ్ టు రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్, Kashmir incident, and it's from my side and all the women power who are there in the competition. So మీరు ఆ ట్రై కలర్లో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వాట్ యు వాంట్ టు టెల్? అవర్ ఫ్లాగ్, ఇండియన్ ఫ్లాగ్. ఓకే, సో ఇండియన్ ఫ్లాగ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మన ఇండియాకి సింబలైజ్డ్గా చేయాలనుకుంటున్నారు ఇవాళ డిష్ని. సో లెట్స్ సీ ఎంత బాగా క్లిక్ అవుతుంది మనది అనేది. మీరు ఒక రీజన్ఫుల్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి చూద్దాం. మిక్సీ పట్టిస్తున్నారు, ఏం వేస్తారు మిక్సీలో? బిర్యానీలోకి కర్రీకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మేడం. కర్రీ బిర్యానీ కర్రీ పల్లీలతో అది గ్రేవీ చేసుకొని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అది మిక్స్ చేసుకొని ఆ తర్వాత కుకింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ డిష్ యాడ్ చేసి తింటే బాగుంటుందని ఇది చేస్తున్నాను. అవునండి, చాలా బాగుంటుంది దాని కాంబినేషన్. అది ఒక బిర్యానీతో పాటు కాంబినేషన్ కూడా ఇంత స్ట్రెస్ పెట్టి చేస్తున్నారంటే డెఫినెట్గా లాస్ట్ రౌండ్ మీద మంచి కాన్సన్ట్రేషన్తో వచ్చారని అర్థమవుతుంది మాకు. సో మేడం తరుగుతున్నారు ఆనియన్స్, ఉల్లిపాయలు, మొత్తం నన్ను ఏడిపించేస్తున్నారు ఇలాగ ఈరోజు ఈవెంట్లో. సో ఏం చేయబోతున్నారు మీరు? చికెన్ బిర్యానీ. చికెన్ బిర్యానీ, సంథింగ్ స్పెషల్ ఇన్ లాస్ట్ రౌండ్? ఎలా స్పెషల్? ఎట్లా అంటే అదే మసాలా అదే వేసేసి చేస్తాను, ఇంకా వేసే చేస్తారు. బట్ మీ చేతి వంట మాకు నచ్చి లాస్ట్ రౌండ్లో విన్నర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉందని అనుకుంటున్నారు, అంతేనా? ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. మంచిగా అసలు మీ డెకరేషన్ కూడా అదర్స్ చూడండి. అలా అన్ని వంటలు చూసుకొచ్చే లోపల ఏడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇలా మొత్తానికి ఏం చేయబోతున్నారు? నేను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను అండి. చికెన్ దమ్ బిర్యానీ లాస్ట్ రౌండ్ కదా, ఏమైనా స్పెషల్గా ట్రై చేస్తున్నారా? ఎందుకంటే ఏంటి స్పెషల్ చెప్పేస్తారా? స్పెషల్ అంటే నేను ఇంకా దీంతో పాటు సమ్ ఫ్రై కర్రీస్ కూడా చేస్తున్నాను, చికెన్ ఫ్రై కర్రీస్. ఇంకా డెకరేషన్ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను గార్నిషింగ్ కోసం. ఇంకా బిర్యానీ కూడా పక్కాగా బాగా చేద్దామని, మంచి టేస్టీగా చేయాలని ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను. సో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి డెకరేషన్ దగ్గర నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యారంటే మీ ప్రిపరేషన్ ఎంత భారీగా ఉందో మాకు అర్థమైంది. చూద్దాం ఆ భారీ గిఫ్ట్లు మీకు గెలిచే అవకాశం ఉందేమో. ఆల్ ది బెస్ట్. హలో, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. సో ఏంటి స్పెషల్ చేస్తున్నారు ఇవాళ? దమ్ బిర్యానీ స్పెషల్. దమ్ బిర్యానీ స్పెషల్, కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు లాస్ట్ రౌండ్ కదా, మరి గిఫ్ట్స్ భారీగా ఉంటాయి. సో భారీ అంచనాలతో ఉంటాం మేము కూడా, ఒక్కొక్క డిష్ ఏ రేంజ్లో ఉండబోతుందని. సో అంతే రేంజ్లో ఉండబోతుందా? ఆసమ్. సో ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా మీ డిష్ గురించి? లేదు, అంత సీక్రెట్, ఫైనల్గా చెఫ్కే తెలుస్తుంది అంటారా? ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. హాయ్ మ్యామ్. సో ఏం చేయబోతున్నారు? చాలా సీరియస్గా నిమ్మకాయని తరిగేస్తున్నారు మొత్తానికి. మొత్తం అయిపోయాక తిను నాకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదంటే ఎంత బిజీగా చేస్తుంది చూడండి, ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వంటని పిండేస్తుంది. అసలు ఇంట్లో వాళ్ళ వారిని పిండినట్టు ఆ నిమ్మకాయని పిండేస్తుంది. చూడండి ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్లో కూడా వాళ్ళ వారంటేనే తిరిగి మరీ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. అందుకే అండి ఎక్కడ కొట్టాలో అక్కడ కొట్టేస్తుంటాం మేము. సో ఎనీవేస్ మీ డిష్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాము. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మటన్ దమ్ బిర్యానీ. మటన్ దమ్ బిర్యానీ, ఎంత ముచ్చటగా చెప్తున్నారో మటన్ దమ్ బిర్యానీ అని. సో ఓకే, ఏంటి కొంచెం స్పెషల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారా లాస్ట్ రౌండ్ కదా? యాజ్ యూజువల్.
యాజ్ యూజువల్. సో చూద్దాం మీరు ఎంతవరకు ఫైనల్ రౌండ్లో విన్ అవుతారనేది. ఆల్ ది బెస్ట్. సో హాయ్, ఏం చేస్తున్నారు? అరబ్ మటన్ బిర్యానీ. అరబ్ మటన్ బిర్యానీ. సో ఇంట్రెస్టింగ్. ఎవరు కూడా ఈ కొత్త పేరు చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు నేను లైవ్ కుకింగ్లో చూసిన ప్రకారం. సో బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారా? లాస్ట్ రౌండ్ కదా. ఎస్ ఎస్. ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా మీ డిష్ గురించి? సర్ప్రైజ్. సర్ప్రైజ్. అందరూ సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నారు మాకు మొత్తానికి. చూద్దాం ఫైనల్ చెప్పాలి మాకు సర్ప్రైజ్ విన్నర్ ఎవరు అనేది. ఆల్ ది బెస్ట్. హాయ్, హలో. సో విచ్ డిష్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్? Dum veg biryani. Dum veg biryani. So what is the specialty of today's last round? So you have prepared something special? Routine chalta. Okay, all the best. Hi Andy. నాకు తెలుసు మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారని, కానీ తప్పట్లేదు. సో ఇంతకీ ఏం ప్రిపేర్ చేయబోతున్నారు? పనీర్ వెజ్ దమ్ బిర్యానీ. పనీర్ వెజ్ దమ్ బిర్యానీ. ఓకే, ఇవాళ లాస్ట్ రౌండ్ కాబట్టి అంతే ప్రిపరేషన్లో వచ్చారా మొత్తానికి? దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారా? అసలు చెప్పే మూడ్లో లేరుగా. సో ఎందుకు లేండి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయడం. ఆల్ ది బెస్ట్. అండి, హలో. సో ఏం చేయబోతున్నారు ఇవాళ? నేనా పనసకాయ బిర్యానీ. పనసకాయ బిర్యానీ. అప్పుడు కూడా అదే మిమ్మల్ని విన్ చేసింది, ఇప్పుడు కూడా అదే విన్ చేయబోతుందని కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారా? ఏమోనండి, ఏదో వచ్చిన కాడికి చేస్తున్నాను. ఓకే, సో మాకు స్పెషల్ అనిపిస్తుందో లేదో అనేది చూడబోతున్నారు, అంతేనా? నేను హడావిడిగా చేస్తే మాకు అలవాటు లేదు కదా ఇట్లా చేయడం లైవ్లో. ఓకే, పర్లేదండి. ఇది ఒక డిఫరెంట్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. చూద్దాము, ఇందులో కూడా మీరు గెలిచే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా. ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బిర్యానీ చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో లెట్స్ సీ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. హలో, ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్. గుర్తుంది మా టీం అందరికి మీరు సంక్రాంతి సందర్భంగా ఇప్పుడు కూడా చాలా స్పెషల్గా ఇచ్చినట్టున్నారు. దేశ శ్రేయస్సు కోసం సందేశం ఇవ్వడానికి ఇచ్చాను. రీసెంట్లీ కాశ్మీర్లో ఒక ప్రాబ్లం జరిగిందిగా. ట్రిబ్యూట్ టు దెమ్. దే ఆర్ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్, దే ఆర్ బ్రదర్స్ అండ్ సన్స్ ఆఫ్ మై ఇండియా. థ్యాంక్స్ అండి, అసలు చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. కాశ్మీరీ బిర్యానీ. ఓకే, వాళ్ళందరికీ కన్యాకుమారి ఓ చందమామ. డెఫినెట్గా ఆల్ ది బెస్ట్. గెలిస్తే మనం డెఫినెట్గా డ్యాన్స్ చేద్దాం ఇంతే ఊపుతో. మీరు మంచి మెసేజ్ఫుల్గా కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి పేరే కాశ్మీరీ బిర్యానీ. మొత్తం ఇండియన్ కలర్స్లో మొత్తం సృష్టించేశారు. అర్థమైంది మీరు ఇంత పాజిటివ్గా తీసుకొని. డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ద హన్స్ ఇండియా యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్. ఈ ఎపిసోడ్ని మొత్తం వీక్షించేయండి. సో ఇప్పుడు మా చెఫ్ కరుణాకర్ గారు సో సరదాగా లైవ్ కుకింగ్లో చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ ఒక మాట పలకరించేసాం. మా చెఫ్ కరుణాకర్ గారు అసలు వాళ్ళ రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ లైవ్ కుకింగ్ జరుగుతుంది కదా, తను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? వీళ్ళందరినీ ఇంత చక్కగా అందరూ విన్ అయిన వాళ్ళే. ఇప్పుడుంది అసలు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ మా చెఫ్ గారికి. ఒకసారి కనుక్కుందాం తన మాటల్లోనే. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ ఆన్ ద గ్రాండ్ ఫినాలేకి హన్స్ ఇండియా గోల్దివా వాళ్ళ రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. సో గ్రాండ్ ఫినాలే రీజెన్సీ కాలేజ్లోనే అవుతుంది. ఈరోజు ఈవెంట్ని సపోర్ట్ చేసాం. సో ఫైనల్ కూడా ఇక్కడ అరేంజ్ చేసాం. సో చూస్తే వెజిటేరియన్ పార్టిసిపెంట్ ఎంత ఉత్సాహంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే, లైవ్ కుకింగ్ అనేటప్పటికి ఇప్పుడు వాళ్ళ టెన్షన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. వాళ్ళ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఫైనల్లో మనం అంతా ప్రిపరేషన్ అయిన తర్వాత చూడాలి. కానీ వీళ్ళ ప్రిపరేషన్ ఆర్గనైజింగ్ అన్నీ తీసుకొచ్చారు, బాగా చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇచ్చిన టైం స్లాట్లో ఎంత బాగా చేసి సేమ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎపిసోడ్లో విన్ అయిన అదే కాన్సెప్ట్ని ఈరోజు తీసుకొచ్చి అదే బాగా చేస్తారా అనేది చూసి మనం ఫైనల్లో విన్నర్స్ని అనౌన్స్ చేసి ఎలా ఉంటుందో మనం చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చెప్పాను కదండి, ఇది ముఖ్యమైన పరీక్ష మా చెఫ్ కరుణాకర్ గారికి. అందరూ విన్ అయిన వాళ్ళే. అంతమంది విన్నర్స్లో మళ్ళీ ఒక ఫైనల్ విన్నర్ని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా టఫ్ జాబ్. నాకైతే అది లేదు కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. వచ్చేయండి. హలో. हाय, कैसे हो आप? आई एम वेरी फाइन. हाउ आर यू? आई एम फाइन. Okay, what is your dish and specialty? फिश बिरयानी. Fish biryani, the same or something different? बस ये वो रेहू फिश थी, ये ट्यूना फिश है, बस ये डिफरेंट है. बाकी के सेम जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था वैसे ही बना रही हूँ मैं. So last time అందరికి నచ్చింది కాబట్టి maybe this time also everyone will like the same fish biryani. Expecting so? All the best. हाँ, थैंक यू सो मच. मैं भी एक्साइटमेंट में हूँ. अब देखो. ఓకే, అర్థమైంది మీరు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు చూస్తుంటేనే. సో లెట్స్ సీ హౌ వెల్ యువర్ డిష్. बोलेंगे हिंदी में. यू आर वेरी मच एक्साइटेड नो? आपका मुंह में दिखाती एक्साइटमेंट, आपका एक्साइटमेंट. अच्छा, एक्साइटमेंट दिखाओगे मेरा. बहुत फाइनल में आ गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अब
प्रेयर करो गॉड से मेरा विन हो जाऊं, बाकी के आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बस। डेफिनेटली डू द సేమ్ ఎక్సైట్మెంట్ కంటిన్యూ కరో. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనందరికీ తెలుసు కదండి, గర్కి బిర్యానీ కాంటెస్ట్ 20 కమ్యూనిటీస్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో నాన్ వెజ్ కేటగిరీ అండ్ వెజ్ కేటగిరీలో విన్నర్స్ అందరూ ఇవాళ లైవ్ కుకింగ్ చేయడానికి వచ్చేసారు. సో ఒక్కసారి ఆ పార్టిసిపెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం, వాళ్ళ పేర్లు, ఏ కాలనీ నుండి వచ్చారు కూడా. మౌనికా కీసరి అండ్ ఎం లక్ష్మి గారు ఫ్రమ్ మెథడిస్ట్ కాలనీ అండి. మెథడిస్ట్ కాలనీ ప్రెసిడెంట్కి అండ్ అలానే కాలనీ వాసులకి, కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ద హన్స్ ఇండియా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం ఇచ్చేసినందుకు. అండ్ టీ విజయలక్ష్మి గారు అండ్ ఫర్హీన్ ఖాన్ గారు ఫ్రమ్ శ్రీ కృష్ణ ప్యారడైజ్ వీడియో కాలనీ మియాపూర్. సో మియాపూర్ ఈ అపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చిన అపార్ట్మెంట్ వాసులకి అండ్ అలానే కమ్యూనిటీ మెంబర్స్, కాలనీ ప్రెసిడెంట్కి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద హన్స్ ఇండియా. అండ్ పద్మజ గారు అండ్ రాజేశ్వరి గారు ఫ్రమ్ ద స్వాన్ లేక్ అపార్ట్మెంట్ కూకట్పల్లి. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి ద హన్స్ ఇండియా తరపు నుంచి స్వాన్ లేక్ అపార్ట్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ గారికి అండ్ అలానే కమ్యూనిటీ మెంబర్స్కి, విచ్చేసిన పార్టిసిపెంట్స్కి కూడాను. అండ్ ఎన్ పద్మ గారు అండ్ విద్యా ఎస్ గారు ఫ్రమ్ టెల్లాపూర్ అంబేద్కర్ కాలనీ. సో అంబేద్కర్ కాలనీ వాసులకి, కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అండ్ ప్రెసిడెంట్కి ద హన్స్ ఇండియా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఉమాశంకర్ గారు అండ్ వరలక్ష్మి రత్నకుమార్ గారు ఫ్రమ్ నవోదయ కాలనీ. సో నవోదయ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ గారికి అండ్ అలానే కమ్యూనిటీ మెంబర్స్, పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి, సపోర్టర్స్కి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద హన్స్ ఇండియా. మంజుల గారు అండ్ సుధా గారు ఫ్రమ్ శాంతిబాగ్ అపార్ట్మెంట్స్. శాంతిబాగ్ అపార్ట్మెంట్స్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్కి అలానే కాలనీ అపార్ట్మెంట్ ప్రెసిడెంట్కి అండ్ వచ్చిన సపోర్టర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. బి నిఖిత గారు అండ్ ఫాతిమా గారు ఫ్రమ్ మోడీ బిల్డర్స్ షాపూర్ నగర్. షాపూర్ నగర్ కాలనీ వాసులకి అండ్ అలానే షాపూర్ నగర్ కాలనీ ప్రెసిడెంట్కి, సెక్రటరీ అందరికీ కూడా ద హన్స్ ఇండియా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. పద్మలత గారు అండ్ సనా ఖాన్ గారు ఫ్రమ్ అపరాన్ టవర్స్ కొండాపూర్. అపరాన్ టవర్స్ నుంచి విచ్చేసిన ఈ పార్టిసిపెంట్స్కి అలాంగ్ విత్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అండ్ అలానే సెక్రటరీ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ. ప్రభా గారు అండ్ దీప్తి గారు ఎస్ఎంఆర్ వినయ్ మియాపూర్ నుండి విచ్చేసారండి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి, విన్నర్స్ అయ్యి. సో ఎస్ఎంఆర్ వినయ్ అపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ గారికి అండ్ అలానే కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. బుద్ధ వరలక్ష్మి గారు అండ్ బషీరం గారు ఫ్రమ్ రాజీవ్ నగర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్. రాజీవ్ నగర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ గారికి, ప్రెసిడెంట్ గారికి అండ్ అలానే కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ. సాయి దివ్య గారు అండ్ అలానే మమతా బడ్డారం గారు ఫ్రమ్ ఏఆర్కే హోమ్స్ బొల్లారం. ఏఆర్కే హోమ్స్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ ఏఆర్కే హోమ్స్ ప్రెసిడెంట్ గారికి మాకు అవకాశం ఇచ్చి అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు అందరికీ కూడా కమ్యూనిటీ మెంబర్స్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అండ్ వహీదా బేగం గారు అండ్ సీమా సుల్తానా గారు ఫ్రమ్ ఎన్ఆర్పురం కాలనీ బోరబండ. సో ఎన్ఆర్పురం కాలనీ వాసులందరికీ కూడా ప్రెసిడెంట్ గారికి అండ్ సెక్రటరీ గారికి మా ద హన్స్ ఇండియా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. శీతల్ శర్మ గారు అండ్ ద్రాక్షాణి గారు ఫ్రమ్ జనప్రియ అత్తాపూర్. సో జనప్రియ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి అలానే కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. స్వర్ణశ్రీ గారు అండ్ అరుణ గారు ఫ్రమ్ ప్రశాంతి నగర్ వనస్థలిపురం. వనస్థలిపురం ప్రశాంత్ నగర్ కాలనీ వాసులందరికీ కూడా మరియు సెక్రటరీ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. రమణి గారు అండ్ షరీఫ్ ఉన్నీసా గారు ఫ్రమ్ ద సౌత్ ఎండ్ పార్క్ మన్సూరాబాద్. సౌత్ ఎండ్ పార్క్ మన్సూరాబాద్ కాలనీ వాసులకి అలానే కాలనీ ప్రెసిడెంట్ గారికి కూడా ద హన్స్ ఇండియా తరపు నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మాధవి గారు అండ్ రజిక్తా గారు ఫ్రమ్ గ్రీన్ మీడోస్ ఆటోనగర్ విఎస్. గ్రీన్ మెడోస్ ఆటోనగర్ కాలనీ వాసులందరికీ మరియు ప్రెసిడెంట్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి ప్రత్యేకంగా ద హన్స్ ఇండియా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. రజికా గారు అండ్ అర్చన గారు అండ్ విజయలక్ష్మి గారు ఫ్రమ్ జనప్రియ హోమ్స్ వనస్థలిపురం. మరి వనస్థలిపురం జనప్రియ హోమ్స్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్కి అలాంగ్ విత్ జనప్రియ హోమ్స్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి, పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి అండ్ సపోర్టర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఫ్రమ్ ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ. పి విజయ గారు అండ్ మొహమ్మద్ అజీజ్ గారు సహారా ఎస్టేట్స్ ఎల్బీ నగర్. సహారా ఎస్టేట్స్ కాలనీ వాసులకి అండ్ అలానే ప్రెసిడెంట్ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. కె శోభా గారు, కె చైతన్య గారు ఫ్రమ్ సాకేత్ శ్రీయామ్ ఈసీఐఎల్.
సాకేత్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్కి అలాంగ్ విత్ సాకేత్ ప్రెసిడెంట్ గారికి సెక్రటరీ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ. వసంత గారు అండ్ అనితా కిరణ్ గారు ఫ్రమ్ శ్రీ సాయి ఐశ్వర్య కాలనీ మేడిపల్లి. శ్రీ సాయి ఐశ్వర్య కాలనీ మేడిపల్లి వాసులందరికీ కూడా అండ్ అలానే కాలనీ ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రోగ్రామ్ లొకేషన్ ఇచ్చిన హాల్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ. సో 20 కమ్యూనిటీస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి 40 మెంబర్స్ ఫైనలిస్ట్ అండి. నాన్ వెజ్ కేటగిరీలో 20 మెంబర్స్ అండ్ వెజ్ కేటగిరీలో 20 మెంబర్స్. సో వీళ్ళందరికీ 40 మెంబర్స్ కూడా గ్రాండ్ ఫినాలే అంటే లైవ్ కుకింగ్ ఇవాళ ఎక్కడ జరగబోతోంది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్టర్స్ హూ హ్యాస్ కమ్ ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ సపోర్టెడ్ అవర్ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ చాలా చక్క డిషెస్ ఆల్రెడీ నాకు గుమ్మగుమ్మలు వచ్చేస్తున్నాయి, తయారయ్యాక కూడా ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం. చెఫ్ ఉన్నారు మనకి రేటింగ్ ఇచ్చి ఫైనల్ విన్నర్స్ ఎవరో ఈ 40 మెంబర్స్లో డిసైడ్ చేయడానికి. సో లెట్స్ సీ. థ్యాంక్స్ వన్స్ అగైన్. ఈ అద్భుతమైన గర్కి బిర్యానీ కాంటెస్ట్ ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు ద హాన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ. మీరందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ద హాన్స్ ఇండియా ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని. అండ్ వెజ్ బిర్యానీస్ అన్నీ అక్కడ. సో ఇక్కడ కింద నాన్ వెజ్ బిర్యానీస్ రెడీ అవుతున్నాయి. ఒకసారి ఎవరు ఏమేమి బిర్యానీస్ చేస్తున్నారో ఒక లుక్ వేయడానికి వెళ్తున్నాం మనం. రండి నాతో పాటు మీరు కూడా. హలో, ఏ బిర్యానీ చేస్తున్నారు మీరు? అరబ్ మటన్ బిర్యానీ విత్ ప్రాన్స్. అరబ్ మటన్ బిర్యానీ విత్ ప్రాన్స్ ఫ్రై. సో ఎలా ఉంది మీకు ఈ లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఎప్పుడు ఇళ్ళల్లో చేస్తుంటారు, ఇప్పుడు ఒక ఫైనల్ రౌండ్. టెన్షన్గా ఉంది. టెన్షన్ ఉందా? అసలు టెన్షన్ పడొద్దు, టెన్షన్ ఫ్రీ అయ్యి చేయండి, చాలా రిలాక్స్గా చేయండి, వినే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆల్ ది బెస్ట్. ద హాన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ నుంచి జనరల్ మేనేజర్ సాయి రెడ్డి గారు ఇచ్చేస్తున్నారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీబడి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మళ్ళా రెండోసారి విన్నర్స్ని చూడబోతున్నాం. అదేవిధంగా విన్నర్స్ అందరినీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. చాలా సంతోషం. జనరల్గా న్యూస్ పేపర్ అంటే హాట్ వార్తలతోటి తెల్లవారుజామునే మీకు పేపర్ అందించడం పేపర్ యొక్క ప్రధాన విధి. కానీ హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఓకే మన ప్రధాన విధి అది అయినప్పటికీ సోషల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. దాని అకేషన్ బట్టి మనం చేయాలని చెప్పేసి మా మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగానే మన నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి స్వచ్ఛ భారత్ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేస్తే మేము జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళతోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని హన్స్ స్వచ్ఛ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అనే కార్యక్రమం చేసాం. మీలో చాలా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు అందులో పాల్గొన్నాయి. అదేవిధంగా స్వచ్ఛ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ప్లాస్టిక్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్లాస్టిక్ని నిషేధించాలి అనే ఒక పెద్ద యుద్ధంలాగానే మేము జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళతో కలిసి పనిచేసాం. అదేవిధంగా మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ 100 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది. యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ అయ్యి చాలామందికి తెలియదు. ఆ అవేర్నెస్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి మన లేడీ క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్ గారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని మేము అందరం కలిసి కాగడా ర్యాలీ అని చెప్పేసి మేము తీయడం జరిగింది. అది కూడా చాలామంది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదివిన చాలామంది మేధావులు, వృద్ధులు, యువకులు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. మా యూనివర్సిటీని భావితరాల వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం అని చెప్పేసి మాకు 100 వేలల్లో మెయిల్స్ వచ్చినాయి. అదేవిధంగా నిన్నటికి నిన్న గచ్చిబౌలిలో స్టూడెంట్స్ కోసం డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టాము. 4th క్లాస్ టు 10th క్లాస్ దాదాపు 20,000 స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు. 140 స్కూల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. అదొక స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేసాం. అలానే మేము ఈ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ చదివి డిగ్రీ చదివిన తర్వాత ఎటు వెళ్ళాలా ఏంటో తెలియక వాళ్ళకి సరైన కౌన్సిలింగ్ లేక చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అనే విషయాన్ని తెలిసి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిర్స్ కూడా మేము ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈ కంటిన్యూస్లోనే ఈరోజు లేడీస్ కోసం బిర్యానీ కాంపిటీషన్ని పెట్టాం. జనరల్గా బిర్యానీ కాంపిటీషన్ అంటే 5 స్టార్ హోటల్స్లో
బిర్యానీ ఫెస్టివల్స్ అని అకేషనల్గా పెడతారు. చక్కగా వాళ్ళ క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఫోన్లు చేసి మెయిల్స్ చేసి పిలిపిస్తారు. ఒక 5-6 రకాల బిర్యానీలు వాళ్ళే వండుతారు. తినండి, బిల్లు కట్టి వెళ్ళండి అంటారు. దట్ ఈజ్ ఫెస్టివల్ అంటారు. ఇది జనరల్గా కార్యక్రమం మామూలుగా. కానీ మేము అలా కాదండి. మీ అందరికీ తెలుసు 20 గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో నగర నలుమూలల నుంచి, ప్రతి జోన్ నుంచి, ప్రతి కాలనీ నుంచి కూడా మేము 20 గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ నుంచే మేము ఒక విన్నర్ని, ఒక వెజ్ విన్నర్ని, ఒక నాన్ వెజ్ విన్నర్ని తీసుకొచ్చాం. ఈరోజు మీరందరూ వాళ్ళే అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, ఇంత పెద్ద కార్యక్రమానికి మాకు స్పాన్సర్స్గా వ్యవహరించినటువంటి గోల్డ్ వియా ఆయిల్ వారికి, హోమ్ టౌన్ ఫర్నిచర్ వారికి, వెకేషన్ ఎగ్జాటికా ట్రావెల్ కంపెనీ వాళ్ళకి, అదేవిధంగా ఇంత మంచి అకామిడేషను, ఇంత మంచి సర్వీసు, హాస్పిటాలిటీ ఇచ్చిన మా రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపాల్ గారు రమేష్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, వారి సిబ్బందికి, ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మాకు ప్లానింగ్ చేసి ఇచ్చినటువంటి మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హనుమంతరావు గారు, వారు ఈరోజు లేరు. యాక్చువల్గా మాది హెచ్ఎంటీవీ బిజినెస్ అవార్డ్స్ అమరావతిలో ఇస్తున్నాము, అందుకని ఆయన అక్కడికి వెళ్ళారు. లేకపోతే ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద ఉండాల్సింది. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల ఆయన రాలేదు. వారికి అందరికీ కూడా, వీరందరికీ కూడా నేను పేరున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం దాదాపు 2.5 నెలల నుంచి ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ సహారా కాడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. ఆ విధంగా స్టార్ట్ చేసుకుంటా ఎక్కడ ఏ చిన్న పొరపాటు రాకుండా ఎంతో చక్కగా నిర్వహించినటువంటి మా సిబ్బందికి, శ్రీనివాస్ అండ్ టీమ్, నాగవీరేంద్ర అండ్ టీమ్, ప్లస్ మనోజ్, ఈవెంట్ మేనేజర్ మనోజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో, ఆయన పర్యవేక్షణలో వారికి, అదేవిధంగా మా అడ్వర్టైజ్మెంట్ టీంకి, మా యూట్యూబ్ ఛానల్ రాజ్ అండ్ టీమ్కి, మా ఎడిటోరియల్ టీంకి, అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను అభినందన తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు ఇలాంటి చక్కటి ప్రోగ్రాంలు ఎన్నో చేపించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అందరి తరపు నుంచి కూడా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ రమేష్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఫ్రమ్ రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ. సో మనం చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాంలో కూడా మీకు రేటింగ్ ఇచ్చింది. సో చెఫ్ కర్ణాకర్ గారు ఈ కాలేజ్ నుండి వచ్చారు, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. రమేష్ కుమార్ రెడ్డి గారికి మెమెంటో ఇవ్వాల్సిందిగా సాయి రెడ్డి గారిని కోరుకుంటున్నాను. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్ టు స్పీక్ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్. ఇప్పటికే 2 సార్లు మాట్లాడాను, బట్ ఐ విల్ స్పీక్ టు యూ వన్స్ మోర్ ఆల్సో. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, I congratulate all of you, because we all know that housewives are very busy since morning to evening, but somebody should knock their door, say, and that you come out and do it, there is something for you. And this cause, I really appreciate the Hans India, and especially the General Manager Garu, Sai Reddy Garu. They really made a plan that, especially for housewives. I'm telling you, it is not just easy to bring so many housewives in one place, because we also, as the college, we tried a couple of times. One thing is, to bring housewives from home, you just really need to work a lot with making their mind. They are occupied with their morning, evening things, or morning they have some schedule, evening they have some schedule, they really don't come out. But now, with the efforts of Hans India and then Gold Diva and then so on, other sponsors, they really made you to come out from home, then really do it, and they gave a chance to you to prove what you know. You're all good at cooking, and now you got to know that where you stand in your cooking. So that is really nice. And I also congratulate the sponsors here, and I also say big thanks to our chef, because you all made him to put weight about another 5 kgs. I think you need to go for a weight reduction program now. And also the HMTV, and then our students who are there here to support you here and there. And also thank my management for us to allow to have this program. Thank you all, and please keep alive doing such kind of things in the market.
Your home is fine home, but you have a lot of things to come out. Because women is now for India, the woman empowerment is only that India is moving forward. Thank you, and we will be announced very shortly the prizes, and I congratulate all of you rather than only the winners. Thank you. ఇందాక అందరినీ చెప్పాను, ఒక్కరిని మర్చిపోయారు. ఎవరో చెప్పండి. ఈ జర్నీలో మాతో చాలా లాంగ్ జర్నీ 20 గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్కి అటెండ్ అయ్యి మాతో వస్తున్న తేజు గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ గోల్డ్ ఇండియా నుంచి బ్రాండ్ మేనేజర్ నవీన్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మన మెయిన్ ప్రైజ్ స్పాన్సర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ అండ్ టుడేస్ ఈవెంట్ గోల్డ్ ఇండియా రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ నుంచి నవీన్ గారు. ఐ రిక్వెస్ట్ సాయి రెడ్డి గారు టు ప్రెజెంట్ ఎ మొమెంట్ టు నవీన్ గారు. I request you to speak a few words. Thank you for this, Hans India. So, now finally we have reached to a place where we all again met here for finals. So, for us, it's like a sense of achievement that we gathered all of you here again, and we have organized these finals. And whoever is going to win, they have to make sure that, yes, they will keep on doing something new in their, whatever they are doing in their life. Be ready for any next event we are planning to come up, but we are discussing something, and next time is going to be much bigger. Now this time it is Hyderabad. Obviously we are coming up with whole Telangana together and whole AP together. So it is going to be a state level program. So all that discussion is going on, and those who are not going to win today, I'm 100% sure they will participate next time, and they will try their level best, hard work to achieve. Because coming to this level also is not a small task. You all are already winners. So take the decision positively, and we have Ramesh ji here. Now he is the principal, so we are all students in front of him. So whatever his decision is, we have to accept it. So thank you very much, and thank you for participating, thank you for supporting us, thank you for coming here. థ్యాంక్ యూ నవీన్ గారు. మీలాంటి స్పాన్సర్స్ మాకు సహకరిస్తుంటే ఇలా వేలల్లోంచి లక్షల్లోకి వెళ్ళిపోతానని ఈ సందర్భంగా మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఫ్యూచర్లో చేద్దామని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మనకి హోమ్ టౌన్ ఫర్నిచర్స్ నుంచి కమ్యూనిటీస్లో ప్రతి ఒక్క విన్నర్ పార్టిసిపెంట్కి కూడా గిఫ్ట్ వచ్చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో వన్ ఆఫ్ ద స్పాన్సర్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ టౌన్ ఫర్నిచర్స్ రీజనల్ మేనేజర్ ఉమా మహేష్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. వెల్కమ్ సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ టు ప్రెజెంట్ మొమెంట్ టు ఉమా మహేష్ గారు. ఒక్కసారి మీ మాటల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Good afternoon all. It is a big honor for me to associate with such a wonderful women and organizers like this. I think getting women together in this type of platforms is very important today for the society as well. I think it's a great honor for me to be associating with you all guys. Okay, and biryani, I think the most favorite concept. I think that is a concept made successful in this program, I think. Okay, and participants have participated all across 20 societies, and each society say 1-2 winners have come. That itself a biggest achievement, I would say, and all are winners. So no losers, no winners here. I think 1 or 2 guys out of it are getting the prizes. I don't know how many people will get, but all are winners. I think this participation is more important than winning the prize. I think that should be a way sportively we have to take. Thank you for making us part of it, and be happy to be this association. Thank you very much. Thank you, sir.
అండ్ ఇప్పుడు మన ట్రావెల్ పార్ట్నర్ వెకేషన్స్ ఎగ్జోటికా నుంచి ఆనంద్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానించేద్దాం. చెప్పాను కదండి, మీరు ఎక్కడైనా ట్రిప్స్ వెళ్ళాలంటే ది బెస్ట్ ప్యాకేజ్ మనకు అందిస్తారు. సో డిస్కౌంటెడ్ ప్రైజెస్లో వెకేషన్ ట్రిప్స్, హనీమూన్ ట్రిప్స్, హాలిడే ట్రిప్స్, పిల్గ్రిమేజ్ ట్రిప్స్ ఏవైనా సరే ఇన్ ద బెస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నారు. సో ఆనంద్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ టు ప్రెజెంట్ మొమెంట్ టు ఆనంద్ గారు. Can you share a few words about this event? Namaste and good afternoon, everybody. Would like to thank you for all the participants in this final event. And I know it is a very Herculean task to choose one of the super final from this all these finalists. And of course, it is a big job for the chef. I don't know how he's going to choose from all these things. Again, we would like to thank you, a special thanks to Hans India, where they are conducting beautiful events and in related to the cultural wise and also thinking, planning and arranging the events for the kids and all this stuff. And this is one of the, Biryani Festival is one of the special event, I can say that for Hyderabad's a cuisine, where they want to choose one of the specialists from Hyderabad. And the crew members and everybody and even the anchors also. Initially we were thinking of conducting this event for a minimum of 10 events or something like that. And it has been, due to the requests and demand, it has been prolonged for 20 events. And everybody, the crew members and all, coming in every Saturday and Sunday, it is a task for them also and doing this job. Okay. And personally, from my side, I am from Vacations Exotica, and as Madam told, we conduct tours and within India and also abroad. And please visit our outlets to get these special discounts and all. And who are chosen the super finalists from even from the non-veg side and the vegetarian side. Please, if you have any travel plan, please visit to our outlet. And we are giving in a special voucher of around 10,000 rupees per person. Per couple, I can say that 10,000 rupees per couple. So in intent plan anything within India or abroad, please visit our outlet and show your certificate, and we'll honor it and we'll give you the 10,000 voucher for you all. Okay, for the couple, I mean to say, who are chosen from the super finalists, both on the veg side and the non-veg side. Okay, thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. అప్పుడే చూడండి మొహాలు ఎంత కలకల్లాడిపోతున్నాయి. సమ్మర్ ప్యాకేజెస్ చాలామంది ప్లాన్ చేశారు, సో రెడీగా ఉన్నారు. మీరు ఆఫర్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పేశారు స్పాట్లో. సో మెనీ ఆర్ రెడీ టు హ్యావ్ దిస్ ప్యాకేజ్. సో ఇప్పుడు ఇట్స్ రిజల్ట్స్ టైం. మన రిజల్ట్స్ సాయిరెడ్డి గారిని అనౌన్స్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వెజ్ కేటగిరీ థర్డ్ ప్రైజ్ గోస్ టు జి స్వర్ణ సాయి, ప్రశాంత్ నగర్, వనస్థలి స్వర్ణశ్రీ. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద విన్నర్స్ వనశ్రీ గారు. పద్ధతిగా బిర్యానీ వచ్చి చూస్తున్నారు అక్కడ ఫర్నిచర్. సో మీకు ఇచ్చిన లెటర్ని హోటల్ ఫర్నిచర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి మంచి మంచి వంటలు వనస్థలిపురంలో తయారవుతాయో మేబీ. సో మీకు అందిస్తున్నా సోనిల్ ఖాన్ గారు మీకు అందిస్తున్న హోమ్ ఫర్నిచర్ నుంచి చెప్తా. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద బిలో ఇన్ నాన్-వెజ్ కేటగిరీ. మా బ్రాండ్స్ ఏమైనా సరే నమ్మశకమైన బ్రాండ్స్. మేము స్పాన్సర్షిప్ తీసుకోవాలంటే చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రెస్ వాళ్ళు అడిగితే రాకుండా ఉండరు. ఎందుకంటే నాకు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉంది అండ్ ప్రింట్ మీడియా ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా HMTV మాదే, ప్రింట్ మీడియా హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ మాదే. కానీ మేము తీసుకునే బ్రాండ్లన్నీ కూడా మీరు నచ్చే విధంగా ఉండే బ్రాండ్సే తీసుకుంటాం. హోమ్ టౌన్ గురించి మీకు తెలియనిది ఏం లేదు. అట్లనే గోల్డ్వి ఆయిల్ ఎన్నో కంట్రీస్ నుంచి అది జర్నీ చేసుకుంటా ఈరోజు ఇండియాలోకి వచ్చింది. ఇందాకే 2-3 మీ పార్టిసిపెంట్స్ నాతో అన్నారు, చాలా బాగుందండి నూనె, దీంట్లో పొగరాట్లేదని ఎవరో మేడం చాలామంది అన్నారు. సో అలాంటి గుడ్ విల్ బ్రాండ్స్ మేము ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా కాలేజీ విషయం అయితే నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఎంతో చక్కటి మన రమేష్ కుమార్ రెడ్డి సార్ ఆధ్వర్యంలో మీకు మంచి హాస్పిటాలిటీ అండ్ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. కిచెన్ కూడా ఎంత చక్కగా ఉందో మీకు చూశారు.
సో ఇలాంటి బ్రాండ్స్ మాకు వస్తాయి. అట్లనే వెకేషన్ ఎగ్జాటికా ఆయన ఇప్పుడే అనౌన్స్ కూడా చేశారు ఆల్రెడీ విన్నర్స్కి, ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా ఆయన స్పెషల్ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చారు. చాలా మంచి ట్రావెల్ కంపెనీ, మీరు యూజ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ జర్నీలో మా ప్రిన్సిపాల్ గారి శిష్యుడు, ప్రియమైన శిష్యుడు మిస్టర్ కరుణాకర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. వారు దాదాపు 8 కేజీలు పెరిగారని ప్రిన్సిపాల్ గారు తూకం వేసి చెప్తున్నాడు. మీ బిర్యానీలన్నీ తిని 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 ఏముంది, ఒక్కొక్కసారి 70 మందిని 60 మందిని 100 మందిని కూడా ఆయన టేస్ట్ చేశాడు సింగిల్ హ్యాండ్ మీద. ఈరోజు ఆయనకు బడం తగ్గింది, సార్ హెల్ప్ చేశాడు కనుక ఆయన 8 కేజీలు పెరిగారు. ఈ సందర్భంగా వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. హలో ఎవ్రీవన్ అండి. ఫస్ట్ ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ చేసి స్పాన్సర్స్తో పాటు గొలివియా వాళ్ళతో మిగతా స్పాన్సర్స్తో ఈవెంట్ని మహిళలందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక బిర్యానీ కాన్సెప్ట్లో చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లస్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మా ప్రిన్సిపల్ సార్ కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ గోల్దివ్య, వితౌట్ దిస్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్, అబ్సల్యూట్లీ. సో విన్నర్స్ని మళ్ళీ విన్నర్స్గా అనౌన్స్ చేసి మీరు అందరు ఆల్రెడీ విన్నర్స్ కాబట్టి మా జడ్జిమెంట్ రైట్, ప్లస్ మీరు అందరు హ్యాపీ అని అందరు క్లాప్స్ కొడితే మేము కూడా హ్యాపీ అయిపోతాం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెజ్ కేటగిరీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు బి నిఖిత, మోడీ బిల్డర్స్, షాపూర్ నగర్. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ ప్రైజ్ విన్నర్. ఇవాళ జరిగిన 20 ఏరియాస్లో సెలెక్ట్ అయిన అందరు కంటెస్టెంట్స్తో పార్టిసిపేట్ చేసి లైవ్ కుకింగ్ చేసి ఇవాళ గెలిచారు. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? లైవ్ కుకింగ్ ఎప్పుడు ఇంట్లోనే చేయడం అలవాటు కదా, ఇంతమంది విన్నర్ పార్టిసిపెంట్స్తో పాటుగా చేశారు కదా, ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? లైవ్లో చేయడం అంటే ఫస్ట్ టైం. అసలు ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడమే ఫస్ట్ టైం. అది కాక మొన్న గెలిస్తేనే నేను అసలు చాలా లక్గా ఫీల్ అయ్యాను. అసలు ఇక్కడి వరకు వచ్చినందుకే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిందంటే అసలు నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. సో నెక్స్ట్ టైం లైవ్లో ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అని అటెండ్ అవ్వడానికి రెడీ అంటున్నారు. ఇప్పుడున్న ఇన్స్పిరేషన్ ఈ ధైర్యంతో. సో ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. వెజ్ పన్నీర్ బిర్యానీ ఇక్కడే చేశాను. రైస్ ఆయిల్ ఏమొచ్చేసి గోల్డివియా ఆయిల్, రైస్ వచ్చేసి రీజెన్సీ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు. అండ్ వాళ్ళు మాకు అసిస్ట్ చేసిన విధానము, కిచెన్ ఇచ్చిన విధానము నచ్చింది. అదర్ దాన్ దట్ మాకు చెప్పడానికి ప్రిపరేషన్ కంటే ఇది ఒక గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ హోమ్ మేకర్స్ టు బి ఫ్రాంక్. బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ జస్ట్ మేము టీవీలో చూడడం ఇలాంటి షోస్, బట్ లైవ్గా మేము పార్టిసిపేట్ చేసామనేది ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ టు బి ఫ్రాంక్. హోమ్ మేకర్స్కి ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్. నేను చేసింది వచ్చేసి షాహీ పన్నీర్ బిర్యానీ. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ నేను గీ యాడ్ చేశాను. అదర్ దాన్ దట్ ఏంటి అంటే ఈ బిజీ స్కెడ్యూల్ లైఫ్లో ఇది కుక్కర్లోనే చేసేసానండి నేను. మనకి మంచి దమ్ బిర్యానీ టేస్ట్ వస్తుంది. చేయడం మాత్రం కుక్కర్లో చేశాను. సో ఈజీ టు కుక్, happy to eat. Never I expected. Time ఉన్న స్కెడ్యూల్లో ఇట్ వాజ్ లిటిల్ బిజీ, బట్ ఎనీవేస్ పార్టిసిపేట్ చేద్దాము అనుకున్నాను. అట్ లాస్ట్ ఈవెన్ మీరు విన్నర్స్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ ఐ విల్ బీ విన్నింగ్ అనేది. అట్ లాస్ట్ ఐ వన్, ఫీలింగ్ సో గ్రేట్. నాట్ గుడ్, నో, సో గ్రేట్ మై సెల్ఫ్. పి అరుణ, ప్రాన్స్ బిర్యానీ, థర్డ్ ప్రైజ్ అనుకున్నాను. ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను వస్తుంది అనుకున్నాను. నేనంటే 3 ప్రైజులు ఉంది అనుకోలేదు, అసలు తెలియదు. కానీ కాన్ఫిడెంట్, మొన్న కన్నా కూడా ఇంకా బాగా వచ్చింది అనమాట. ఆ రోజు కన్నా కూడా దమ్ చేశాను 1 అవర్ ముందు. పెరుగు, నిమ్మరసము, అల్లం వెల్లిపాయ పేస్టు, ఉప్పు, కారము, హోల్ గరం మసాలా అంతా వేసేసి 1 అవర్ టైం ఇచ్చారు కదా,
దమ్ చేశాను. తర్వాత పోపేసి ఆనియన్స్, టమాటా, పచ్చిమిర్చి వేసి కొంచెం వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి వేగిన తర్వాత ఈ దమ్ చేసిన రొయ్యలను వేసేసి ఫ్రై అయ్యే వరకు కొంచెం వేగిన తర్వాత 75% ఉడికిన రైస్లో కూడా మళ్ళీ హోల్ బిర్యానీ మసాలా అంతా వేయాలి వాటర్లో వేసేసి స్టీమ్ వేసాను, దమ్ చేసాను. స్పెషల్ అంటే నేను ఇంట్లో హోమ్ మేడ్యే వాడతాను అసలు అన్నీ. అవి మళ్ళీ బిర్యానీ మసాలాలన్నీ విడిగా లవంగా, చెక్క, ఇలాచి ఇవన్నీ పొడి చేసి అదొకటి స్పెషల్గా వాడే ఈసారి. పోయినసారి వేయలేదు అది, ఈసారి అదొకటి వేసాను, అది స్పెషల్ వేసాను కొంచెం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను రీజెన్సీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అండి, రమేష్ కుమార్ రెడ్డి. ఈరోజు మేము ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ హన్స్ ఇండియా వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన కుకరీ కాంపిటీషన్కి మేము హోస్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో ఏంటి అంటే మా తరపు నుంచి మేము ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే మేము కూడా స్టూడెంట్స్కి క్విజిన్స్ నేర్పించేటప్పుడు దీంట్లో చాలా మటుకు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు బిర్యానీ అనగానే హైదరాబాద్లో ఒకటే బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ అని ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ బిర్యానీలో ప్రతి ఇంటికి ఒక క్విజిన్ ఉంటుంది. దాన్ని మైక్రో క్విజిన్ అంటాము. ఏరియాకి ఒక క్విజిన్ ఉంటుంది, ఇంటింటికి ఒక క్విజిన్ ఉంటుంది. ఆ క్విజిన్ ఏంటి అని తెలియాలి అంటే దే షుడ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హోమ్. మనమైతే వీ డోంట్ గెట్ అ ఛాన్స్ టు గో అండ్ ఈట్ ఇన్ దేర్ హౌసెస్. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళు హన్స్ ఇండియా వాళ్ళు, తర్వాత వాళ్ళ స్పాన్సర్స్ అందరు కలిసి దే రియలీ డిడ్ ఎ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో దే వెంట్ టు ఆల్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఇండివిజువల్ హౌసెస్. కొంతమంది దో దే ఆర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, దో దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, దే ఆర్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్ మైగ్రేటెడ్ టు హైదరాబాద్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు బిర్యానీకి దెర్ ఇస్ అ వేరియేషన్, లోకల్ టచ్ అనేది ఉంది. ఈరోజు మేము 40 బిర్యానీస్ టేస్ట్ చేసాం. 20 వెజిటబుల్ బిర్యానీ, 20 నాన్ వెజ్ బిర్యానీ టేస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ బిర్యానీస్లో ఆల్ ద బిర్యానీస్ వర్ ఎక్సలెంట్. దాన్ని జడ్జ్ చేయడం అనేది ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్, బట్ స్టిల్ కొన్ని టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్లో వీ హ్యావ్ టు జడ్జ్. సో అది చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మా ఈ అకేషన్లో మేము నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే వీ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ బిర్యానీ, జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ వాట్ గెట్ ఇన్ హైదరాబాద్. దాంతోపాటు ఈరోజు మా స్టూడెంట్స్ కానీ మా షెఫ్స్ కానీ వీ గాట్ అ ఛాన్స్ టు టేస్ట్ వేరియస్ బిర్యానీస్. దో హోటల్లో ఎంత మంచి ఫుడ్ తిన్నా, విచ్ ఎవర్ హోటల్ యూ గో అండ్ ఇట్, బట్ that is not compared with what we eat at home. So home food is home food, and whatever you get it, that cannot be given outside. That is what the event is told us about. मैंने नॉन वेज में पार्टिसिपेट किया था, उसमें जीता, सेकंड प्राइज़ लगा मेरा. हाँ, मैं मतलब उतना नहीं सोच रही थी कि मेरा सेकंड लग जाएगा, बट लग गया. मैं बहुत खुश हूँ भैया. नहीं, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, कब यहाँ आकर नहीं किया. यहाँ आने के बाद मैंने सबका डेकोरेशन देखा, सबका मतलब सब प्रिपेयर कर रहे थे वो देखा. मैं थैंक यू सो मच हैंस इंडिया, जिसने मुझे ये यहाँ मतलब घर के बाहर निकाला, मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. थैंक यू सो मच हैंस इंडिया. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రీసెంట్గా అయిన కాశ్మీర్ ఇష్యూకి డెడికేట్ చేశాను. 3 ఫ్లేవర్స్ చేశాను అనమాట. గ్రీన్ కలర్ మటన్ బిర్యానీ, వైట్ ప్రాన్ బిర్యానీ, ఇంకా చికెన్ అండ్ మటన్ కీమా బిర్యానీ చేశాను. దానికి కొంచెం స్మోక్ ఫ్లేవర్ పెట్టాను. అండ్ ప్రాన్స్ బిర్యానీలో వైట్ పేపర్ అది వేసి, కొబ్బరి పాలు అది వేసి చేశాను. ఫస్ట్ వచ్చాను నాన్ వెజ్ కేటగిరీ. అది స్పెషల్ అంటే నేను మసాలా హోమ్ మేడ్ చేశానండి. హోమ్ మేడ్ మసాలా 3 రైసెస్కి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. ఒక్కటైతే మా నాన్నమ్మ చేస్తారండి, చికెన్ అండ్ కీమా బిర్యానీ. మిగతావన్నీ అంటే నేను మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇది రావాలి అంటే ఫ్లాగ్ రావాలనే దీంట్లో అలాగా కొన్ని నా సొంతగా మసాలాలు సెట్ చేసుకొని, అంటే వైట్ రావాలి, మనం డార్క్ కలర్స్ వేయకూడదు, రెడ్ చిల్లీ వేయకూడదు. సో అలా మేనేజ్ చేశాను. హాయ్, హలో అండి, నా పేరు షెఫ్ కర్ణాకర్. నేను రీజెన్సీ కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీని. ఇవాళ ఫైనల్స్ గ్రాండ్ ఫినాల్ ఎప్పుడో అని ఇన్ని ఎపిసోడ్స్ తర్వాత ఫైనల్ లాస్ట్కి రీజెన్సీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్లో వీళ్ళ అందరి సహకారంతో ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేశామండి, మా ప్రిన్సిపల్ సార్ సపోర్ట్తో. సో ఫస్ట్ హన్స్ ఇండియా సారెడ్డి సార్ వాళ్ళ టీమ్కి, ప్లస్ గోల్ దివ్య వాళ్ళు, మిగతా స్పాన్సర్స్ అందరికి కూడా నేను థ్యాంక్ యూ చెప్తాను. ప్లస్ మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి కూడా ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. సో ఇవాళ చూస్తే ఫైనల్స్లో అండి మేము ఫస్ట్ 1 స్లాట్ 2 స్లాట్స్ చేసామండి. సో 1 స్లాట్లో 1 అవర్
అవర్లో వెజిటేబుల్ బిర్యానీస్ అందరూ కూడా చేయాలన్న టైమింగ్తో 2 టైమింగ్స్ 1 అవర్ ఇచ్చాము. సో ఎప్పుడైతే మిగతా ఎపిసోడ్స్లో మేము జడ్జింగ్కి వెళ్ళామో ఏదైతే మేము చేసామో చూస్తే కనుక వాళ్ళందరూ చేసుకొని వచ్చారు. సో ఇక్కడ చూస్తే వీళ్ళందరూ ఇక్కడే మా ముందు ఏం వేస్తున్నారు ఏంటి ఎలా చేస్తున్నారు అనేది కాన్సెప్ట్తో ఈ టైమింగ్ ఇచ్చి లైవ్ కుకింగ్ చేశారండి. సో చూస్తే ఎంతో ఎక్సైటింగ్గా మేము యూజువల్లీ ప్రాక్టికల్ చేస్తుంటాం కిచెన్లో, వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా వేరే వేరే ఐటమ్స్ అవి చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి టైం స్లాట్ ఇస్తాం 2 అవర్స్ 3 అవర్స్. కానీ ఈ గ్రాండ్ ఫినాలేకి ఉట్టి బిర్యానీ కాబట్టి 1 అవర్ ఇచ్చామండి. సో 1 అవర్ ఇచ్చాము. సో ఆ 1 అవర్లో సో వాళ్ళు ఎలా అంటే ప్లాన్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కటి కుక్ చేసుకొని మ్యారినేషన్ చేసుకొని అన్నీ 1 అవర్లో తొందరగా చేసి ఇచ్చిన టైంలోనే బాగా చేశారండి. సో విన్నర్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో నేను మా ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు జడ్జింగ్ చేసి లాస్ట్గా ఫైనల్ లిస్ట్ తీసామండి. ఆ లిస్ట్లో చాలా మంది ఎంత వెరైటీ చేశారంటే విన్నర్స్ బెస్ట్ బిర్యానీ చేశారండి. సో HMTV వాళ్ళకి ముఖ్యంగా థ్యాంక్ యూ, హాన్స్ ఇండియా వాళ్ళకి, గోల్దీప్ వాళ్ళకి, మిగతా స్పాన్సర్స్ కూడా అండి థ్యాంక్ యూ. సో ద హాన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ డైలీ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసిన ఈ చక్కటి ప్రోగ్రామ్ మీరు అందరూ వచ్చి సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద హాన్స్ ఇండియా ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్.